आप सभी का एक बार फिर IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन इंटरनेशनल वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। IFPH पे आप पहले भी सुनते रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। डॉक्टर कुलवंत सिंह सर, आपने DHMS किया है बिहार से, MD आपने राजस्थान से किया है। आप एक्स डीन है फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी झारखंड के। आप प्रिंसिपल रह चुके हैं सिंह भूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। उसी कॉलेज में आप प्रोफेसर के पद पे भी कार्यरत रह चुके हैं। आपके कई सारे प्रेजेंटेशन रह चुके हैं अरब हेल्थ कांग्रेस दुबई 2014 में। आपने पेपर प्रेजेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रायोजित 2016 में विज्ञान भवन में। आपने 2016 में CCRH सीरी फोर्ट में प्रेजेंटेशन दिया है। आप रिसोर्स पर्सन रहे हैं सभी वर्कशॉप के प्रायोजित जो CCH कर चुके हैं। आप रिसोर्स पर्सन वेरियस सेमिनार्स में रांची, गोवा, झांसी, उदयपुर, कन्याकुमारी आदि में दे चुके हैं। आप एक्स चेयरमैन रह चुके हैं होम्योपैथिक लिटरेचर कमेटी CCH के और आप मेंबर रह चुके हैं एजुकेशन कमेटी CCH के। इसके अलावा आप PG गाइड, एक्स इंस्पेक्टर CCH, एग्जामिनर, पेपर सेटर और आपको 43 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ सभी की तरफ से। और आज आपका टॉपिक है BPH में होम्योपैथिक मैनेजमेंट और एनालिसिस। सर, ओवर टू यू आपके प्रेजेंटेशन के लिए। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है, विजिबल है। थैंक यू। आज का जो प्रेजेंटेशन है वो हम लोग बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया पर है, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना और होम्योपैथिक मैनेजमेंट, यही दो विषय हैं। तो आज पहले भाग में हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और सेकेंड पार्ट में इसका जो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट पार्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड की बनावट, प्रोस्टेट ग्लैंड में आने वाले विकार, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। बहुत शुरुआत के समय से ही प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध रही है, जिसमें से आयुर्वेद में सुश्रुत का नाम सबने सुना है, सुश्रुत संहिता का नाम भी सबने सुना होगा। और उन्होंने बहुत पहले ही ये लिख दिया था, शचन मार्गस्य वाग्यस्य वायुरंतमाश्रित अश्लीलवादा घन ग्रंथि मूर्धमायामत मुन्नतम। इसका संस्कृत में ये श्लोक है, जिसका अर्थ है कि रेक्टम और ब्लैडर के बीच में एक बहुत छोटी सी गांठ पाई जाती है। ये सैकड़ों साल पहले की बात है, तब भी लोगों को जानकारी थी। और उस गांठ में जो आयुर्वेद में हम मानते हैं ना, वात, पित्त और कफ, तो इनका मानना था कि उस ग्रंथि में, आयुर्वेद में उस ग्रंथि में वात हो जाता है और उस ग्रंथि में वात होने के चलते उसमें ग्रोथ होती है और वो ग्रंथि जो है, ग्लैंड जो है, उसको अष्टीला के नाम से जाना जाता है। अष्टीला एक बहुत कड़ा पत्थर होता था, उससे लोग अपने जो तलवार है, बाकी हथियार हैं, उसको धार करते थे। तो इतना वो स्टोन हार्ड होता था। तो ये सुश्रुत जी को जानकारी थी कि वो प्रोस्टेट के नीचे, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, हार्ड होता है। हार्ड हो जाने पर उसको उन्होंने कहा कि ये वित्त रोग है, वात का रोग है, और वात रोग के चलते ही वो बढ़ जाता था। उसी तरह से योग रत्नाकरा में भी इसका वर्णन है। उन्होंने लिखा है कि नाभिरास्था संजाता संचारी यदि वाचल अश्लीलावाद घनो ग्रंथ मायत उन्नत। इसका भी मतलब था कि उन्होंने ये वर्णन दिया था उस जमाने में कि नाभि के नीचे
नाभि के नीचे एक हार्ड ग्लैंड है जो फूला हुआ रहता है और उसका वो अष्टीला के समान कड़ा होता है, और उसके चलते ही सारी तकलीफें उस ग्लैंड में आती हैं और जो यूरिनरी कंप्लेंट्स पैदा कर सकता है। हिपोक्रेट्स के नाम से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। तो हिपोक्रेट्स की तो जानकारी मिली है, हिपोक्रेट्स ने इसको कुकलाऊ के नाम से पुकारा था। उस ग्लैंड की जानकारी उनको थी 450 साल पहले, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट के 450 साल पहले भी उनको इस बात की जानकारी थी, और उस जानकारी में उन्होंने यही स्वीकार किया था, it is a round body or circle and recognized its role in causing urinary symptoms. Hippocrates associated urinary difficulties in older men with the enlargement of this gland. Mark the word older men. तो हिपोक्रेट्स ने पहले ही ये बात बताई है उस जमाने में कि देयर इज ए ग्लैंड, एक ग्लैंड होता है जो ओल्ड लोगों में, वृद्ध लोगों में यह जाकर के यूरिनरी कंप्लेंट्स पैदा करता है। डॉक्टर गेलन, जिनको मास्टर ऑफ सर्जरी बोला जाता था, उन्होंने भी इस ग्लैंड का नाम हार्नाइयोस दिया था। हार्नाइयोस उस ग्लैंड को नाम दिया था और उसको यूरिन और सीमेन से रिलेट किया था, और उनका विश्वास था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इन जनरेटिंग सीमेन एंड कंट्रीब्यूटेड टू मेल सेक्सुअल फंक्शन। कहने का अर्थ यही हुआ, तात्पर्य यही है कि उस जमाने में, पहले के जमाने में, आज से 2500 साल पहले भी इन बातों की जानकारी मेडिकल साइंस को थी। भले बहुत परफेक्ट नहीं थी, आज के जमाने के जैसे नहीं थी, लेकिन जानकारी थी। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ये आप देख रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे ये यूरेथ्रा पास हो रहा है, और इसको चारों तरफ से घेर करके जो ग्लैंड रखता है, ये ग्रीन कलर का इसमें दिखाया जा रहा है। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स इन द बॉडी। बॉडी में एक बहुत जरूरी ग्लैंड माना जा गया है इसको, इसीलिए इसका नाम दिया है हॉट स्पॉट। रेडिश ब्राउन और अखरोट के आकार का होता है, इंग्लिश वॉलनट। इट इज ऑफ द साइज ऑफ वॉलनट, प्लस it is principal storage depot for the seminal fluid, without which chances of pregnancy will about be zero. ये क्यों है? हम बोल रहे हैं कि ये एक स्टोरेज डिपो है, और स्टोरेज डिपो के चलते अगर ये नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी का चांस जीरो हो जाएगा। इसका कारण ये है कि सेमाइनल फ्लूइड में जो टेस्टिस से सिक्रीशन होता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर, बहुत अल्कलाइनिटी नहीं होती है। दूसरी बात कि वजाइनल कैविटी में द मीडियम इज स्ट्रांगली एसिडिक। तो अगर प्रोस्टेटिक फ्लूइड अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन फ्लूइड उससे मिल करके नहीं जाएगा, तो वजाइनल कैविटी की एसिडिटी खत्म नहीं होगी। तो एसिडिटी बनी रहेगी तो स्पर्म वहां से क्रॉस नहीं करेगा, मर जाएगा। तो उस स्पर्म को जिंदा रखने के लिए वहां के मीडियम को अल्कलाइन होना बहुत आवश्यक है, और इसी अल्कलाइनिटी के चलते प्रोस्टेट फ्लूइड का रोल आता है। प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वही उसका मीडियम को अल्कलाइन करता है। At each ejaculation, testicles provide about 150 to 200 approximately sperm cells. Prostate produces a fluid that dilutes them, and this fluid containing protein, enzyme, fat, sugar, and it maintains alkalinity to overcome the deadly acidity of the female tract. फीमेल ट्रैक्ट बहुत ही डेडली एसिडिक होता है, और वो एसिडिक अगर रहेगा तो स्पर्म वहां से क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो प्रेगनेंसी होने का प्रश्न ही नहीं है। सो जो भी है, मेल के सेक्सुअल फंक्शंस में इसका जो भी रोल है, लेकिन उसके साथ साथ पहला महत्वपूर्ण रोल जो होता है, ये उसके मीडियम को अल्कलाइन कर देता है। तो मीडियम जब अल्कलाइन होगा तभी वहां से स्पर्म मूव करेगा, तभी अल्कलाइन वजाइना की एसिडिटी कम होगी, और तभी प्रेगनेंसी होगी। इसलिए लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी का चांस नहीं है अगर आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्रॉपरली काम नहीं करता है। प्रोस्टेट है क्या? ये देखिए, ये ब्लैडर है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। इसके ठीक नीचे एक ग्लैंड है जो इसको घेर कर रखता है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी को इंदाज किया हुआ है, दिस इज द ब्लैडर, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से ही यूरेथ्रा पास करता है, और ये जो यूरेथ्रा पास करता है
ये जो भाग है, जो यूरेथ्रा यहाँ से पास हो रहा है प्रोस्टेट के बीच से, इस पार्ट को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। इसका बार बार वर्णन आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से जो पास यूरेथ्रा करता है, इस यूरेथ्रा को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। तो द प्रोस्टेट इज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। ये ब्लैडर है और ये ब्लैडर है और ये रेक्टम है। तो ब्लैडर और रेक्टम इन दोनों के बीच में ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इट रैप्स अराउंड द यूरेथ्रा लाइक ए हॉलो सिलेंडर। ये देखिए, दिस इज द रैपिंग। ये ब्लैडर है, टॉप कॉर्नर राइट साइड देखिएगा, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। इसको चारों तरफ से ये रैपिंग जो होती है, ये रैप करके रखता है प्रोस्टेट ग्लैंड। बिल्कुल ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा को इस चारों तरफ से ऐसे घेर के ये ग्लैंड रखता है। तो जब इसका इंलार्जमेंट किसी कारण से होता है, अगर ये ग्लैंड इंलार्ज करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा, तो ये साइज बाहर भी बढ़ेगा, अंदर भी बढ़ेगा। तो ये जब अंदर बढ़ेगा, तो जब अगर ये इनसाइड बढ़ता है, इसका इंलार्जमेंट इनसाइड होने लगता है प्रेशर, तो उसके बाद ये यूरेथ्रा क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। दिस पैसेज ऑफ यूरेथ्रा विल बिकम नैरो, और उस नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रा के चलते बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोस्टेट का बेसिक दो फंक्शन हुआ। नंबर वन इज, प्रोस्टेट का दो मेन फंक्शन हुआ। इट प्रोड्यूसेस ए मिल्की फ्लूइड दैट कंट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट्स एंड वॉल्यूम टू स्पर्म, converts testosterone to the more powerful male hormone dihydrotestosterone. इसका अर्थ है, टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है, उसका एक्टिव फॉर्म होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन जो कन्वर्ट होता है फ्रॉम टेस्टोस्टेरॉन टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, कन्वर्ट होता है एक एंजाइम के द्वारा। वो एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। तो बहुत सिंपल है, टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रीटेड फ्रॉम टेस्टिस, वहां से वो प्रोस्टेट में आता है, वहां पर उससे एक हार्मोन मिलता है, जो जिस हार्मोन का नाम है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, जो एक्टिव है, जो एक्ट करता है, जो काम करता है। टेस्टोस्टेरोन उतना एक्टिव नहीं होता है, और ये एक्टिवेशन को जो कन्वर्ट करता है, दैट कन्वर्शन इज डन बाय वन हार्मोन दैट इज नोन एज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। अभी तक तो मुझे लगता है बात क्लियर है। प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट कहाँ रहता है, प्रोस्टेट का काम क्या है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का काम क्या है, और इसको डिटेल में हम और भी जानेंगे अभी। लेकिन प्रोस्टेट की पोजीशन कहाँ है, प्रोस्टेट करता क्या है। अभी मैंने बताया कि जब मेल में आफ्टर द एज ऑफ 40-50 ईयर होता क्या है कि सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज डिमिनिश्ड। आफ्टर द एज ऑफ 40-50 के बाद में टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन कम होने लगता है। टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन जहां कम होने लगता है, तो बॉडी ये चाहती है कि हम उसको ज्यादा बनाएं। मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन भी है, ईस्ट्रोजन भी है। फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम रहता है, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल इसके मुकाबले बहुत ज्यादा रहता है। तो टेस्टोस्टेरॉन जब कम होने लगता है, तो बॉडी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन बनाएं। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए प्रोस्टेटिक सेल्स जो हैं, वो थोड़ा सा ओवर टाइम काम करने लगते हैं। तो कोई भी सेल जो है, वो जब ओवर टाइम काम करेगा, वो चाहेगा ज्यादा और ज्यादा हम बनाएं। तो उसके चलते दो चीजें होती हैं, प्रोस्टेटिक सेल इनलार्ज करने लगते हैं। प्रोस्टेट के जो सेल्स होते हैं, ज्यादा काम करने के चलते वो इनलार्ज करने लगते हैं, और दूसरा वो अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं। तो देयर इज हाइपरट्रॉफी, enlargement of the prostate cells. There is hyperplasia, increase in the number of prostate. So both are happening simultaneously. जैसे थायराइड है, ये जो हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ते हैं, जो गॉइटर पढ़ते हैं, गॉइटर क्या होता है, तो वहां पर आयोडीन का सिक्रेशन कम होने लगता है। आयोडीन का सिक्रेशन कम होने से थायराइड ग्लैंड चाहता है हम और बनाएं, और मेहनत करें, और मेहनत करें। तो वहां पर सेल्स की हाइपरट्रॉफी होने लगती है।
सेल्स की हाइपरट्रॉफी जब होगी तो वो बाहर आ जाए, अंदर तो उसको जगह नहीं। तो द सेम कंडीशन हैपेंस इन प्रोस्टेट ग्लैंड। लेट अस सी प्रोस्टेट ग्लैंड है कहाँ, वो देख लें एक बार। दीज आर किडनी, यूरेटर, दिस इज द ब्लैडर। और ये देखिए इसमें यूरिन है, यहां से यूरिन पास हो रहा है फ्रॉम द यूरेथ्रा, दिस इज प्रोस्टेट, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ब्लैडर। और ब्लैडर में यूरिन को महत्व दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम लोग आएंगे उस पर। ब्लैडर से यूरिन यहाँ से होके पास करता है, दिस इज द प्रोस्टेट। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम देख रहे हैं, दिस इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। दिस इज द प्रोस्टेट। इनलार्ज होने के बाद में इसका साइज देखिए कितना बड़ा हो गया। और ये प्रोस्टेट सेल्स के बारे में कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोस्टेट सेल्स देख रहे हैं आप, इसमें प्रोस्टेट सेल्स को देखिएगा, ये अपना साइज भी बढ़ा रहे हैं, नंबर भी बढ़ा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन हाइपरप्लेशिया ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। दे आर फंक्शनिंग ओवर फंक्शन, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत के चलते देखिए ये पे सेल डिवाइड हुआ, ये सेल डिवाइड कर लिया, ये सेल डिवाइड हुआ। इस तरह से सेल्स में ये देखिए ये सेल डिवाइड किया, ये सेल डिवाइड हो करके अपने नंबर्स को बढ़ाते, तो नंबर्स जब बढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस ओवर वर्किंग ऑफ द प्रोस्टेट सेल समटाइम्स देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। एक ये कार्टून छपा था, इतना इंपॉर्टेंस देते हैं लोग खास करके विदेशों में प्रोस्टेट ग्लैंड को। ये माने किसी को मैं मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा किसी का, लेकिन ये मैक्सिकन में पेपर्स में ये आर्टिकल छपा था जिसमें एक फादर अपने बच्चे को समझा रहा है कि भाई जिंदगी में 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देयर आर 4 प्रॉब्लम्स इन लाइफ, विमेन, अल्कोहल, मनी एंड प्रोस्टेट। आई वांट टू गिव स्ट्रेस कि प्रोस्टेट ग्लैंड से लोग कितना परेशान हैं कि वहां पर मैगजीन्स में इस तरह का छप रहा है, आर्टिकल्स या कार्टून कहा जाए, कि प्रोस्टेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मेल्स लाइफ। सबको होता है, 50-55 साल के बाद सबको होना है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो आपके पास कितने पेशेंट हैं वो सोचिए। मेल फ्रेटर्निटी above 50-55 years of age is having some or other problem of prostate gland। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के कितने पेशेंट हैं उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जस्ट एक इंडिकेटिव वीडियो है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। देखिए नॉर्मल फ्लो यहाँ से हो रहा है अभी। यूरिन की क्वांटिटी पर ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द नॉर्मल फ्लो ऑफ द यूरिन, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दिस इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये यूरिन है। यही सेकंड में आप जाइए, द इन्फ्लामेशन है स्टार्टेड। देखिए यहाँ से इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो रहा है, और इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने के चलते देखिए यहाँ पर प्रेशर पड़ना चालू हो गया। प्रेशर इज माउंटिंग ऑन द यूरेथ्रल प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेट का यूरेथ्रा है जिस पर प्रेशर माउंट हो रहा है। और इसमें देखिएगा कि उस प्रेशर के चलते जब वो पैसेज नैरो हो जाएगा, तो नैरोइंग ऑफ पैसेज के चलते देयर विल बी रिटेंशन ऑफ वाटर, यूरिन। ब्लैडर में बहुत सारा यूरिन रुकने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर नैरो हो गया पैसेज, तो यूरिन का पास होना बंद हो गया, ये सारा यूरिन रुक गया। यही चीजें बार बार आएंगी जब प्रोस्टेट के बारे में हम बातचीत करेंगे, यही चीजें बार बार आएंगी। इसको एक बार कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लें कि प्रोस्टेट में क्या हो रहा है, इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। प्रोस्टेट के पार्ट्स क्या क्या है, ये देखिए, ये ब्लैडर हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा रहा है, दिस इज हैविंग ए ट्रायंगुलर शेप। जो ट्रायंगुलर शेप का बेस जो है वो ऊपर होता है, एपेक्स जो है वो नीचे है। आप देखिए दिस इज ए ट्रायंगुलर शेप, दिस इज द बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट। दिस इज द सिचुएशन और पोजिशन
प्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको बहुत सारे डिफरेंट जोन्स में बांटा गया है, क्योंकि जब प्रोस्टेट के सिम्टम्स आएंगे, प्रोस्टेट की तकलीफें मिलेंगी, तो आपको किसी की स्कैन की रिपोर्ट, एमआरआई की रिपोर्ट में मिलेगा कि देयर इज इन्फेक्शन, देयर इज स्वेलिंग, देयर इज प्रॉब्लम इन द दिस जोन। ये पर्टिकुलर जोन लिखा रहेगा विच इज लाइक दिस, यू कैन सी। दिस इज द different, these are the different zones of the prostate gland। आप देखिए दो फिगर हैं, ये इजी समझने के लिए है, ये ब्लैडर हो गया, ब्लैडर के नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। इस प्रोस्टेट ग्लैंड को चार पार्ट में बांटा गया है। बेसिकली दिस इज द ट्रांजिशनल जोन। ये जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा को चारों तरफ से एक जोन कवर करके रखता है। दिस जोन इज नोन एज ट्रांजिशनल जोन। एंटीरियरली जो प्लेस्ड है वो एंटीरियर जोन, सेंट्रली जो प्लेस्ड है वो सेंट्रल जोन, और पेरिफेरल जोन है जो चारों तरफ से इसको पेरीफेरी में घेर के रखता है, उसका नाम है पेरिफेरल जोन। ये हम लोग कट सेक्शन देख रहे हैं, इसलिए सामने का हिस्सा दिख रहा है। इसको अगर इस तरह से देखें हम लोग 3D में, तो 3D में देखिए ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के पहले भाग में ट्रांजिशनल जोन है, येलो कलर का ट्रांजिशनल जोन है। उसके बाद का ये सेंट्रल जोन है ब्लू कलर का, ये पेरिफेरल जोन हुआ जो इसको चारों तरफ से घेर के रखता है। दिस इज पेरिफेरल जोन। इसको समझिएगा तो आगे समझने में बहुत आसानी होगी कि होता क्या है। ठीक है, एक बात बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है। इस प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में सबसे जल्दी सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा पार्ट देगा? ये पार्ट देगा। ये जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, इसको चारों तरफ से घेर के रखा है उस ट्रांजिशनल जोन। तो ट्रांजिशनल जोन में कोई प्रॉब्लम होने से डायरेक्ट यूरेथ्रा पर दबाव पड़ने लगता है। और बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया जो हम पढ़ते हैं, वो सबसे ज्यादा सिर्फ ट्रांजिशनल जोन में ही मिलता है। और ट्रांजिशनल जोन में मिलने के चलते बीपीएच पे उसका प्रेशर डायरेक्ट पड़ने लगता है यूरेथ्रा पर, और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो प्रोस्टेट में लक्षण जो हम देखते हैं, वो लक्षण मात्र इसी कारण से हैं कि उसका दबाव प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पर पड़ने लगता है। प्रोस्टेटिक कैंसर हम बार बार पढ़ते हैं, तो प्रोस्टेटिक कैंसर होता है पेरिफेरल जोन में। दिस इज द पेरिफेरल जोन, और ये पेरिफेरल जोन यूरेथ्रा से बहुत दूर है। इसीलिए कैंसर जब स्टार्ट होता है तो पेशेंट को तकलीफ कुछ नहीं होती। तो प्रोस्टेट इनलार्ज करेगा, बिनाइन होगा, हाइपरप्लेशिया होगा, कैंसर नहीं होगा, ट्रांजिशनल जोन में होगा। तो ट्रांजिशनल जोन का डायरेक्ट दबाव यूरेथ्रा पर है, तो आपको लक्षण उसमें आने लगेंगे। यूरिनरी यूरेथ्रा पर जब दबाव पड़ेगा, उसके चलते क्या क्या लक्षण आएंगे, वो सारा आएगा जब बीपीएच में होगा। लेकिन प्रोस्टेटिक कैंसर क्योंकि पेरिफेरल जोन में है, ये बाहर की तरफ है, इसमें कोई लक्षण होता है, कैंसर होता है, उसका दबाव यूरेथ्रा पर नहीं पड़ता, इसलिए प्रोस्टेटिक कैंसर की जानकारी मिलती ही नहीं। बहुत बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ते बढ़ते वो फैल जाए, फैलने के बाद यूरेथ्रा में दबाव आने लगे, तब आप उसका टेस्ट कराइए, इन्वेस्टिगेट करवाइए, तब पता लगता है कि वो वहां चला गया। कैसे होता है प्रोस्टेटिक जोन? देखिए ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये देखिए ट्रांजिशनल जोन हो गया, किस साइड में आ जाएगा? सेंट्रल जोन। अभी ट्रांजिशनल जोन ने सारा घेर के रखा है यूरेथ्रा को, आप देख रहे हैं ना, ये सेंट्रल जोन आ गया, इसको चारों तरफ से घेरेगा पेरिफेरल जोन। दिस इज द पेरिफेरल जोन। तो बेसिकली यूरेथ्रा जो है, ये यूरेथ्रा मात्र ट्रांजिशनल जोन से अटैच है, ये एंटीरियर सरफेस हो गया। तो हम ये समझने की कोशिश करें कि ट्रांजिशनल जोन में जो प्रॉब्लम होगी, इसी जोन में प्रॉब्लम के चलते आपको जो दिक्कतें हैं वो आनी। एक ये चीज है, प्रोस्टेट के जो डिफरेंट, उसको डिफरेंट लोब में बांटते हैं हम लोग, जैसे जोन में बांटते हैं ना, पहले लोब में बांटते थे। ये देखिए ये जोन में बांटा हुआ है, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ये उसके साथ का हुआ है ट्रांजिशनल जोन। ये येलो कलर का जो है, ये ट्रांजिशनल जोन हो गया। पहले उसको हम लोब में बांटते थे। एंटीरियर साइड में जो होता था उसको एंटीरियर लोब बोलते थे, पोस्टीरियर साइड में होता था पोस्टीरियर लोब बोलते थे, बीच में जो होता था उसको मीडियन लोब बोलते थे। आजकल ये लोब वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कम हो गया है, आजकल जोन वाला कॉन्सेप्ट ही चलता है।
तो जहाँ भी आप हॉस्पिटल में दिखाएंगे, कहीं का रिपोर्ट देखेंगे, तो आपको ये जोन का ही उसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमको ये समझना पड़ेगा। और प्रोस्टेट क्या एक कवर होता है, कैप्सूल बोलते हैं उसको, 2 लेयर होती हैं। इस चीज को बहुत जरूरी है समझना। प्रोस्टेट की एक कवर है जो अंदर में है, उसको ट्रू कैप्सूल बोलते हैं। एक बाहर में है, उसको फॉल्स कैप्सूल बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इन दोनों के बीच में पूरी वेनस सप्लाई है। वेनस प्लेक्सस जो है, ये ट्रू और फॉल्स के बीच में रहती है। इसीलिए जिस समय सर्जरी हम करते हैं ना, सर्जरी के समय इस बात का खास ध्यान हम लोग को देना पड़ता है कि कोई भी इंजुरी इस वेनस प्लेक्सस में नहीं होनी चाहिए। खास करके टीयूआरपी जब करते, तो टीआरपी हम तो एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके वहां से प्रोस्टेट ग्लैंड को काट के निकाल लेते हैं। उस समय हम ये कोशिश करता है सर्जन कि वेनस प्लेक्सस में इंजरी नहीं हो, अदरवाइज देयर विल बी वेरी सीवियर हेमरेज। प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज करने में देयर आर टू थ्योरीज, बेसिकली टू थ्योरीज। नंबर वन इज हार्मोनिक थ्योरी, जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है मेल हार्मोन कम होने लगता है, फीमेल हार्मोन उतना ही रहता है। तो कंपैरेटिवली क्या हुआ, अगर पहले 100:10 था, 100 टेस्टोस्टेरोन था, 10 ईस्ट्रोजन था, अगर वो 150 में आ गया, तो वहां पर 100:10 द प्रोपोर्शन इज 10:1। लेकिन वही घट करके अगर टेस्टोस्टेरोन 50 में आ गया, तो 15:10 प्रोपोर्शन क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन का कम हो गया, लेकिन ईस्ट्रोजन का तो बढ़ गया, 5:1 आ गया। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट इज नियोप्लास्टिक थ्योरी, जो हम मानते हैं कि कहीं कहीं पे सेल में बढ़ाव होने लगता है, बिनाइन नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म इज एक्स्ट्रा ग्रोथ लाइक कैंसर, तो बट इट इज ए बिनाइन ग्रोथ। इट इज a benign growth. It is composed of fibrous tissue, granular tissue and muscle. इसीलिए इसका नाम है फाइब्रोमायोएडिनोमा। प्रोस्टेट ग्लैंड में फाइब्रस टिश्यूज भी है, ग्रैनुलर टिश्यूज भी है, एंड मस्कुलर स्मूथ मसल्स भी हैं। ये फाइब्रोमायोएडिनोमा बिल्कुल उस तरह होता है जैसा फीमेल्स में ब्रेस्ट में हम लोग को मिलता है। ब्रेस्ट में ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं ना बहुत बार, तो उसका भी नाम है फाइब्रोमायोएडिनोमा। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम समझने की कोशिश करें कि कैसे ये हो रहा है। तो कैसे हो रहा है देखें हम लोग एक बार। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है। यह पैथोलॉजी, कैसे पाथवे ऑफ प्रोस्टेट फंक्शन कैसे काम करता है, ये सबको समझ लेना बहुत, मैं बार बार आपको प्रेशर दे रहा हूं कि इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे हम लोग कुछ नहीं कर पाए आज के जमाने में। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उसका नाम है LHRH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस में जाकर के वहां पर लेडिक सेल होते हैं, तो लेडिक सेल को वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस में जाकर के कि आप टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करें। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का मेन रोल है, वो सिक्रीट करता है LH। LH जाकर के टेस्टिस में स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को, वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे। लेकिन मैंने अभी बताया था आपको कि टेस्टोस्टेरोन आर नॉट वेरी एक्टिव। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्लैंड से जब पास करते, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में एक इंजाइम होता है दैट इज नोन एज 5-अल्फा रिडक्टेज। ये 5-अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन से मिल करके उसको कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। एंड डाईहाइड्रोटेस्टेरोन ही एक्टिव है। ट्रीटमेंट जब पार्ट हम पढ़ेंगे, तो जब मॉडर्न मेडिसिन पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट की, तो ये 3 चीजें ही आएंगी, इसको याद रखिएगा। और इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी कुछ ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो आपको ताज्जुब होगा कि जो इस काम को करती हैं, इसलिए बहुत सक्सेसफुल हैं। वो दवाएं 5-अल्फा रिडक्टेज पर भी काम करती हैं, DHT पर भी काम करती हैं, और उसके चलते जो रिजल्ट मिलना है वो हम लोग होम्योपैथिक दवाओं से मिलता है। इफेक्ट क्या क्या होगा, अब जैसे मैंने बताया था, पहले भी बताया कि यूरेथ्रा पर, देखिए स्टार्ट वहीं से होता है मेन, यूरेथ्रा पर क्या काम हो रहा है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है,
यहाँ से ये यूरेथ्रा है। अब मान लीजिए यूरेथ्रा पर दबाव पड़ना चालू हो गया दोनों साइड से, तो दोनों साइड से जब दबाव पड़ा तो यूरेथ्रा नैरो हो गया। यूरेथ्रा नैरो होगा तो क्या होगा, आपको प्रोस्टेट की सारी सिम्टोमेटोलॉजी इसी स्लाइड में। प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेशर जब पड़ने लगेगा, ये इनवर्ड प्रेशर जब पड़ेगा तो ये नैरो हो जाएगा। अब ये नैरो होने से क्या होगा, नंबर वन, यूरेथ्रा में क्या होगा, पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा लाइंग अबव द प्रोस्टेट बिकम्स इलोंगेटेड एंड डिस्टॉर्टेड। तो बहुत दबाव पड़ेगा तो ये डिस्टॉर्ट कर जाएगा, ऐसे बेंड कर जाएगा। जिस साइड से प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में इट विल बेंड। नंबर वन चेंज आया। मसल्स में क्या होगा, मसल्स में क्या होगा, सॉरी ब्लैडर में, जब यहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा है तो यूरिन पास नहीं करेगा, तो देयर विल बी frequent urination, there will be slow urination, there will be straining for urination। और यूटेराइन जो मसल्स हैं ब्लैडर की, इस मसल्स को बहुत ज्यादा दबाव में काम करना पड़ेगा, दे विल हैव टू प्रेस अ लॉट। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है ब्लैडर पर, तो ब्लैडर की इनर लाइनिंग को जब देखिएगा, वो एक वर्ड है दैट इज नोन एज ट्रैबुकुलेशन। ये हमेशा आएगा आपको। ये ट्रैबिकुलेशन क्या हो जाता है, तो ब्लैडर की इनर जो मस्कुलेचर है वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो जाती है। अभी तो ऐसे स्मूथ रहती है नॉर्मली, ये स्मूथ नहीं रह करके ये उबड़ खाबड़ हो जाती है, दैट इज नोन एज ट्रैबिकुलेशन। तो ब्लैडर में ये मस्कुलेचर ऑफ ब्लैडर हाइपरट्रोफिस, दिस इज ट्रैबिकुलेशन टू ओवरकम ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो इसको तो ब्लैडर इवैक्यूएट करना है ना, ब्लैडर खाली करना है, वहां पर यूरिन नहीं रहना चाहिए। तो वहां पर क्या होगा, एक तो ट्रैबिकुलेशन हो जाएगा, इसकी वॉल जो है वो थिक हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी ब्लैडर की वॉल, और उसके साथ में यूरिन रुकना चालू हो जाएगा। देयर विल बी मोर यूरिन ब्लॉक्ड इन द ब्लैडर इवन आफ्टर यूरिनेशन। दिस यूरिन, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब ब्लैडर को इवैक्यूएट करते हैं, ब्लैडर को खाली करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो ब्लैडर में 20 से 25 ml यूरिन बचता है। लेकिन इस केस में ब्लैडर पूरा खाली नहीं होगा। तो ब्लैडर जब पूरा खाली नहीं होगा तो इसमें बहुत ज्यादा यूरिन बच जाएगा। इट विल बी मोर देन 40 ml, इट मे गो टू 200 ml। और इस यूरिन का नाम है PVR, पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन। तो चेंज क्या होगा, यहाँ पर दबाव आने पर इसका शेप बिगड़ जाएगा, यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ब्लैडर में ज्यादा यूरिन जमने लगेगा, पीवीआर बढ़ जाएगा, फ्लो स्ट्रीम हो जाएगा, फ्रीक्वेंट स्ट्रीम हो जाएगा बार बार। और यूरेट्रिक ऑरिफिस पर जब दबाव पड़ेगा, ये जो यूरेट्रिक ऑरिफिस है वहां पर जब दबाव पड़ेगा तो देयर विल बी, अब यूरिन जब यहाँ से पास नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ यूरिन ज्यादा रहेगा, इट विल बैक फ्लो, यहां से ये वापस जाना चाहेगा, बैक फ्लो करेगा। जब यहां से बैक फ्लो करेगा, यहां से यूरिन जो है ये बैक फ्लो करने लगेगा। जब यहां पर नहीं जा पाएगा यहां से नीचे, तो बैक फ्लो करेगा। तो बैक फ्लो करेगा तो क्या होगा, यूरेटर में यूरिन रुकने लगेगा, दैट इज कंडीशन इज नोन एज हाइड्रो यूरेटर। और इसके बाद भी नहीं समेगा तो किडनीज में भी यूरिन थोड़ा सा वाटर जमने लगेगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये एक बहुत शॉर्ट में सिम्टोमेटोलॉजी, एक कारण से सिर्फ प्रोस्टेट का दबाव पड़ा यूरेथ्रा में, तो उस दबाव के चलते इतने सारे लक्षण होने लगे, और ये सारे लक्षण आपको प्रोस्टेट के पेशेंट में मिले। पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा लाइंग अबव प्रोस्टेट बिकम्स डिस्टॉर्टेड, मस्कुलेचर डिस्टॉर्टेड। यूरेटर और किडनी पर क्या होगा, प्रेशर ऑन यूरेट्रिक ऑरिफिस, ग्लैंडुलर डायलेशन ऑफ यूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, असेंडिंग इन्फेक्शन एंड नेफ्राइटिस। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यूरिन यहाँ पर ज्यादा रुकने लगेगा। सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लें कि अगर यूरिन जरूरत से ज्यादा ब्लैडर में रुकने लगेगा तो इट विल बी आइडियल साइट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जहां यूरिन, जहां पर टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा रुकने लगेगा, पास आउट नहीं करेगा, तो वो जो फ्लावर है, वो एरिया जो है, दैट विल बी प्रोन टू इन्फेक्शन। इसीलिए लिखा हुआ है असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन मतलब हुआ इन्फेक्शन यहाँ हुआ
यहाँ से वो ऊपर किडनी में ट्रेवल करता है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग यूटीआई पढ़ते हैं, यूटीआई इज अ डिसेंडिंग इन्फेक्शन। किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई, वहां से इन्फेक्शन नीचे ट्रेवल किया, बाद में ब्लैडर में आ गया, नीचे आ गया, दैट इज नोन एज असेंडिंग इन्फेक्शन। बट इन दिस केस दिस विल बी नोन एज डिसेंडिंग असेंडिंग इन्फेक्शन। तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो असेंडिंग हो गया, नीचे से ऊपर जा रहा है तो, सॉरी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग हो गया, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग इन्फेक्शन। और सेक्सुअल ऑर्गन्स में क्या होगा, कि बाद में पढ़ेंगे हम लोग। सेक्सुअल ऑर्गन्स में अर्ली स्टेज में, यहाँ अर्ली स्टेज में चूंकि यूरेथ्रा में कांस्टेंट इरिटेशन होगा, अर्ली स्टेज में देयर इज कांस्टेंट इरिटेशन इन द यूरेथ्रा, so the sexual desire is increased. But later on, जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगेगा, there may be impotence. So these are the changes which are happening in case of a prostate. Now clinical features, देखिए अभी मैंने जो आपको बताया उसमें सारा कुछ आ गया। एक कारण अगर आप जान लें, प्रॉपर रीजन जान लें कि क्यों हो रहा है, तो सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, sudden urge to urinate, burning painful urination, bladder is not empty after urination, sensation that the bladder is not empty, trouble stopping and starting of urinary flow, inability to urinate, and weak urine flow. तो यूरिन से रिलेटेड ये सारी शिकायतें आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने पर मिलेंगी। ये डिपेंड करेगा कि कितना बढ़ा है, यूरेथ्रा पर कितना दबाव है। होता क्या है कि अगर यहाँ पर यूरिन रुका हुआ है, आप यूरिन पास करके आया पेशेंट, तो वो पूरा तो इवैक्यूएट नहीं हुआ, तो पूरा इवैक्यूएट नहीं होने पर यहाँ पर कांस्टेंट इरिटेशन बना हुआ है। पेशेंट को लगेगा कि और होगा और होगा, फिर करके आएगा, फिर लगेगा पूरा क्लियर नहीं हुआ और बाकी है। इस तरह का जो सेंसेशन होता है, ये सेंसेशन आपको इस कारण से मिलेगा। और चूंकि ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, बार बार जाने की इच्छा करना। दिन में क्या होता है, दिन में आप कॉन्शियस हैं, आपका ब्रेन कॉन्शियस है, सब कुछ ठीक है, तो आप फिर भी थोड़ा रोक लेते हैं। लेकिन रात में क्या होगा, रात में देयर विल बी मोर एंड मोर यूरिनेशन, और नींद में यूरिन लगेगा तो इनवॉलंटरी हो सकता है, इट मे बी इनवॉलंटरी, इट मे बी फ्रीक्वेंट डिजायर्स एट नाइट। ये सारी चीजें कंबाइंडली आपको मिलेंगी। फ्रीक्वेंसी, अर्लियर सिम्टम्स, फर्स्ट इट इज नॉक्टर्नल, लेटर डे एंड नाइट बोथ। पहले जो होता है रात में ज्यादा होने लगता है, पेशेंट बोलेगा रात में ज्यादा हो रहा है, और बाद में बोलेगा कि नहीं हमेशा होता है। अर्जेंसी ड्यू टू स्ट्रेच वेसिकल स्फिंक्टर, वेसिकल स्फिंक्टर हुआ ब्लैडर का स्फिंक्टर। तो ब्लैडर का जो स्फिंक्टर है, जहां से यूरेथ्रा है वहां पर ऊपर में ब्लैडर है, तो ब्लैडर से पूरा दबाव हमेशा पड़ रहा है, मैंने अभी बताया आपको। और उसके साथ देयर इज ड्रिबलिंग, कांस्टेंट ड्रिबलिंग। हमेशा पेशेंट को ड्रॉप वाइज यूरिन होता रहेगा, क्योंकि यूरिन तो जमा है ना यहाँ पर, यहाँ यूरिन जाम है, यहाँ बना है, तो थोड़ा 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 ड्रिबल कर। मैंने कहा कि ये डिपेंड करेगा कि प्रोस्टेट कितना बढ़ा है, प्रोस्टेट कितना इनलार्ज है, उसके हिसाब से ये सारे लक्षण आएंगे आपको। ड्रिबलिंग, सिस्टाइटिस, दोनों चीजें देखिए कैसे होता है ये। As you get older, if you have benign prostatic hyperplasia, your prostate may grow large enough to narrow or block the part of your urethra that runs through it. As a result, your enlarged prostate may slow or block the urine flow out of your body when you urinate. As you get older, there will be dysuria, difficult urination. Patient must wait for urination to start, useless to stay. देखिए ये दो चीजें हैं, याद रखिएगा हमेशा। पेशेंट अगर आके बोले कि हम जितना भी स्ट्रेन करें, जोर लगाएं, यूरिन पास नहीं होता, होता क्या है, जब पेशेंट यूरिन पास करने के लिए जोर लगाने लगता है तो वो और नैरो हो जाता है, ब्लैडर का जो स्फिंक्टर है वो और कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। कंस्ट्रिक्ट करने के चलते वो जितना भी ताकत लगाए उसको यूरिन पास नहीं होता है। दैट इज ए प्रोस्टेट का पेशेंट। एक कंडीशन होती है दूसरी, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, जिसमें यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो गया है, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर जब बहुत जोर लगाएगा, क्योंकि प्रोस्टेट नॉर्मल है, ब्लैडर नॉर्मल है,
तो उस स्ट्रक्चर को दबाव देकर के वो थोड़ा सा ओपन करता है तो यूरिन पास करता है। इफ द यूरिन पासेस बाय स्ट्रेनिंग, इट मे बी ए केस ऑफ स्ट्रक्चर। If the urine doesn't pass by straining, it may be case of BPH. और stream variable मैंने कहा वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन द enlargement, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर ऑन द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ब्लैडर, एक प्रोस्टेट का एक हिस्सा जो मीडियम लोब है, वो जब इंलार्ज करने लगता है तो उसका एक हिस्सा ब्लैडर के अंदर दबाव बना रहता है, तो ब्लैडर के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्शन आ जाता है। वो जो प्रोजेक्शन आ जाता है उसके चलते ब्लैडर में प्रॉब्लम चालू हो जाती है। रेयर केस में, हमेशा नहीं होता है। देयर में बी पेन ड्यू टू सिस्टाइटिस और एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये प्रोस्टेट है, यहां से रास्ता बंद हो गया, रास्ता जब बंद, ये देखिए, यू कैन सी वेरी क्लियरली दीज आर द ट्रेबुकुलेशन। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू ऑल। Yes, sir. These are the trabeculation due to the highest pressure in the prostate gland and bladder। तो ब्लैडर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जो स्मूथ लेयर होती है, ये इस तरह से देयर आर ट्रेबुकुलेशन, ये आपको मिलेगा। यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया, डिपेंडिंग ऑन द पेन, डिपेंडिंग ऑन द साइज, देयर विल बी सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन होगा। तो अभी मैंने बताया था कि यूरिन जब बहुत देर तक ब्लैडर में रुकने लगेगा तो देयर विल बी सिस्टाइटिस, रिटेंशन। बहुत भारी कंडीशन में हीमेचूरिया हो सकता है, जो अगर इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाए ब्लैडर में तो कभी कभी हीमेचूरिया होगा, नॉट ए नॉर्मल थिंग। रेनल इंसफिशियंसी, अगर इसका प्रेशर किडनी पर दबाव बहुत पड़ने लगेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी, तो उसके चलते कभी कभी किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम आपको मिलेगी। देखिए इस फिगर तो मैंने पहले भी दिखाया आपको। तो देखिए डिपेंड करता है, ये प्रोस्टेट आउटर लेयर हो गई, यहीं से यूरेथ्रा पास कर रहा है, यहाँ से यूरेथ्रा पास कर रहा है, ये अभी नॉर्मल है, कोई ग्लैंड बढ़ा नहीं। ये ग्लैंड बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी ग्लैंड अगर आउटर बढ़ रहा है, इनर प्रेशर नहीं हो रहा है, इट इज ग्रोइंग आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड्स में देखिए ये आउटवर्ड इतना बढ़ गया, लेकिन ये ओपनिंग उतनी ही है। So BPH is there, but big channel. This channel is big, so there will be no problem. But if the pressure goes inside, if this prostate pressure goes inside, now this has become narrow. So if this has become narrow, all complaints will be appearing. आजकल ये तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। One is BPH, benign prostatic hyperplasia. Second is benign prostatic enlargement. थर्ड इज बेनाइन ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ये BOO बहुत कॉमन वर्ड है आजकल, हर प्रिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्टर का मिलेगा। BPH लिखा रहेगा, साथ में लिखा रहेगा BOO। तो ऐसी कंडीशन, प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया की ऐसी कंडीशन जहां पर ब्लैडर आउटलेट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, इट इज नॉट रिलेटेड विथ यूरेथ्रा। ब्लैडर का जो आउटलेट है, ब्लैडर का आउटलेट क्या है? ब्लैडर स्फिंक्टर एंड सम पार्ट ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। वहां पर अगर प्रॉब्लम आती है तो वो ब्लैडर के आउटफ्लो को रोक देता है। दैट कंडीशन अगर मौजूद है, वो कंडीशन दैट इज नोन एज ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। और इन सबको मिला करके आजकल एक वर्ड है, एक टर्म है, आजकल यही टर्म यूज होता है। BPH बहुत कम इस्तेमाल लोग करते हैं आजकल। जहां भी अच्छे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जब आप प्रिस्क्रिप्शन देखिएगा तो LUTS आपको मिलेगा, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। मैंने आपको सबका मिश्रण कर दिया। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी लक्षण आ रहे हैं, तो उसमें प्रोस्टेट भी है, उसमें इन्फेक्शन भी है, उसमें डायसूरिया भी है, उसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, उसमें पेनफुल यूरिनेशन है, उसमें स्लो स्ट्रीम है, उसमें स्ट्रेनिंग फॉर यूरिनेशन है। All these conditions combinedly are known as LUTS, lower tract symptom। अब इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर एक माना गया है, IPSS। एक इंटरनेशनल प्रोस्टेट स्कोर है। इस स्कोर को इन 7 सिम्टम्स में बांटा गया है और हर सिम्टम्स को 5 नंबर दिए गए हैं। ये हर एक सिम्टम 5 नंबर माना जाता है और उसमें देखा जाता है कि पेशेंट में क्या क्या है, और अगर वो 20 के ऊपर आता है तो हम लोग उसको मानते हैं कि BPH का केस।
एक सिम्टम में 5 नंबर, टोटल हुए 35 नंबर। 35 में 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, एक सिम्टम पर 5 है, तो उसको ऐड ऑन कीजिएगा। अगर वो 20 के ऊपर है, दिस विल बी ए केस ऑफ बीपीएच। तो उसको याद रखने के लिए, तो याद नहीं रहेगा ना, तो एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बनाया गया है, इसको बोलते हैं फन वाइज। याद रखिएगा, बड़ा इजी है। फन, FUN, फन वाइज। तो फन वाइज को याद रखिए। F इज फॉर फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया, वीक स्ट्रीम, इंटरमिटेंसी, स्ट्रेनिंग, सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एंटिंग। तो सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट वेंटिंग आपको इंटेक बहुत सी मेडिसिन में मिलता है, और बहुत कॉमनली मिलता है आपको। कॉस्टिकम है, प्रूनस स्पाइनोसा है, कैनबिस सटाइवा है, और बहुत सारी हम लोग मेडिकल, ये सॉरी मेडिसिन पढ़ेंगे उस समय सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन इस तरह के सिम्टम्स आपको बहुत सी दवाओं में मिलेंगे जो आपको अपना सिलेक्शन याद करने में मदद करेंगे। लेकिन एक वर्ड याद रखिएगा, कभी कभी खास करके अगर कोई स्टूडेंट सीनियर सुन रहे हो, तो एग्जामिनेशन में पूछता है कि व्हाट इज इंटरनेशनल प्रोस्टेट स्कोरिंग सिस्टम। उसमें बस ये फन वाइज याद रखिए, फन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्टूरिया, वीक स्ट्रीम, इंटरमिटेंसी, स्ट्रेनिंग, सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एंटिंग। दिस विल हेल्प यू, दिस विल गाइड यू। और ये सबसे आराम है, आसान है प्रोस्टेट के लक्षणों को याद रखना। एक और तरीका होता है, लेकिन मैम फन वाइज को हम ज्यादा एक फन पिस बोलते हैं। फन पिस, द सेम थिंग, सेम 7 symptoms आर देयर, बट फन वाइज इज इजी। और उसमें और इसके साथ ये 7 सिम्टम तो हैं, लेकिन इसके साथ मिलेगा हेजिटेंसी, हमेशा लगेगा यूरिन होना है। नियर रिटेंशन फीलिंग, पेशेंट को लगेगा यूरिन रुक गया। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज कभी रुकती नहीं है, हमेशा इनवॉलंटरी अर्ज होते रहती है। मीटिंग में बैठे हैं तो जब बाहर जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, एंड नॉक्चर्न। ये 4 सिम्टम्स इन 7 सिम्टम के अलावे आपको एड ऑन कर दीजिए, ये कंप्लीट पिक्चर बन जाती है प्रोस्टेट बीपीएच। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करेंगे इसमें? इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी बात है टेंडर रेनल एरिया। अगर वो इन्फेक्शन, अगर वो प्रॉब्लम किडनीज में जा रही है, किडनीज में कब जाएगी? जब यूरेटर के थ्रू हाइड्रो यूरेटर होगा, हाइड्रो यूरेटर के बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, तो यूरिन इज नॉट पासिंग, इट इज कमिंग बैक, देयर इज बैक प्रेशर फ्रॉम द ब्लैडर। इन दैट केस रेनल एरिया को जब पैल्पेट करेंगे तो वो टेंडर मिलेगा, नॉट इन ऑल केसेस। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर्जिकली, दैट इज रेक्टल एग्जामिनेशन। हम इसको बोलते हैं DRE, जो रेक्टल एग्जाम बोलते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज DRE, दैट इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। सर्जन क्या करते, एनस पे एक फिंगर इंसर्ट करते हैं अंदर। देखिए एनस पे सिर्फ 4 सेंटीमीटर दूर होता है प्रोस्टेट। तो आप एनस से जहां इंसर्ट कीजिएगा और रेक्टम साइड, रेक्टम के ऊपर साइड में पैल्पेट जब कीजिएगा, यू कैन पैल्पेट इफ देयर इज ए ग्रोथ। ये देखिए, ये ग्रोथ है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में ग्रोथ, और ये गांठ गांठ नजर आ रहा है, ये सब गांठें नजर आती हैं, ये हार्ड नोड्यूल्स हो जाता है। So you can feel the hard nodules in the absence of full bladder. Enlargement can be felt. ये enlargement आप फील कर सकते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर ये enlargement स्मूथ है, एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं मैं, कि अगर ये enlargement स्मूथ है तो ज्यादा चांस है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अगर ये enlargement बहुत रफ है, बहुत ज्यादा गांठें बनी हुई हैं, देन देयर आर चांसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो एक छोटा सा टेस्ट आपको कुछ हद तक मदद कर सकता है सर्जन को, कि आप अगर एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, इफ द एरिया यू विल फील द ग्लैंड, इफ इट इज स्मूथ इट इज बिनाइन, इफ इट इज नॉट स्मूथ इट इज प्रोस्टेट। अगर किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम है तो ब्लड ESR बढ़ जाएगा। And there is one special test known as PSA, prostate specific antigen. ये ब्लड टेस्ट होता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर में PSA बढ़ जाता है। नॉर्मल केस में इसको 1 to 4 हम नॉर्मल मानते हैं,
4 से ऊपर जाने का मतलब है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन 20-25 के ऊपर जाने का मतलब है कि द पेशेंट मे बी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, बट इट इज नॉट कंफर्म. माइंड इट, आई एम रिपीटिंग, PSA इज नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी. यूरेथ्रा से एक सिस्टोग्राम पास करके हम लोग टेस्ट करते हैं, मॉनिटर में चेक करते हैं. पोस्ट वर्ड रिजर्वोयर यूरिन, अभी मैंने बताया कि पोस्ट वर्ड यूरिन बढ़ जाता है. यूरोफ्लोमेट्री एक मशीन होती है, उस मशीन में एक इंडिकेटर होता है, वहां पर जाकर के पेशेंट को यूरिन करना पड़ता है. तो उस यूरिन के फ्लो को मशीन चेक करती है, तो उसका एक पैमाना होता है. उस पैमाने में है तो ठीक है, उस पैमाने से कम हो रहा है यूरिन तो देयर इज सम ब्लॉकेज इन द पैसेज. तो ब्लैडर में हेमरेज हो सकता है. BO मैंने बता दिया, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे वो भी बता दिया. DRE एग्जाम मेन इंपॉर्टेंट है. प्रोस्टेट क्या होगा? इन लार्ज, स्मूथ, फर्म, नॉन टेंडर. ठीक है. और अगर प्रोस्टेट बिनाइन होगा तो बिनाइन प्रोस्टेट में एक चीज आपको मिलेगी, जब आप फिंगर इंसर्ट कीजिएगा तो एनस का एक, एनस जो होता है ना, नॉर्मल क्या होता है, एनस में स्पिंटर होता है ताकि अंदर की चीजें बाहर नहीं निकल जाए. जब आप फिंगर इंसर्ट करेंगे तो एनस में, स्पिंटर में एक कंस्ट्रिक्शन होगा, वो अलाउ नहीं करेगा आपको. तो दिस कंस्ट्रिक्शन इज ए नोट दैट दिस इज ए बिनाइन केस, दिस इज नॉट ए क्रॉनिक केस. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें बढ़ सकती हैं, मैंने कई केस सब बता दिया आपको. डाइसूरिया, यूरिन पास करने में तकलीफ. ये देखिए हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी में पानी जम गया. यूरेटर में वाटर ब्लॉकेज, यूरिन ब्लॉकेज हो गया तो हाइड्रोयूरेटर हो गया. उसके साथ साथ ये ट्रेबिकुलेशन मैंने अभी बताया आपको, ये ट्रेबिकुलेशन हो सकता है. और अगर ये बहुत बढ़ जाएगा तो ब्लॉकेज ऑफ यूरिन हो सकता है. देयर इज क्रॉनिक रिटेंशन, स्टोन. बहुत बार ये यूरिन बहुत देर तक जब यहाँ हमेशा लंबे समय तक रहेगा तो देयर में भी फॉर्मेशन ऑफ कैल्कुलस इफ नॉट ट्रीटेड. रेयर केस में हीमरेज है. हाइड्रोनेफ्रोसिस इज वेरी कॉमन, हाइड्रोयूरेटर इज वेरी कॉमन. So these are the complications of prostate gland, benign prostatic hyperplasia. ये आज तो इतना ही करते हैं. अगले भाग में हम लोग फिर इसका मैनेजमेंट पार्ट जो है, ट्रीटमेंट, मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों को डिस्कस करें. अभी इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछिए. मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर हरिहरन से. आप कुछ बोलें या डॉक्टर कुरूप सर को? डॉक्टर कुलवंत सिंह, सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल, गुड इवनिंग. आपका बहुत बढ़िया था, एक्सप्लेनेशन सब कुछ बहुत बढ़िया था. पिक्चर भी, ये PPT भी बहुत बढ़िया था, एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया था. तो आप हम दूसरा सेक्शन के लिए सेकंड पार्ट में वेट कर रहा हूँ. नेक्स्ट ट्यूसडे. ओके, थैंक यू वेरी मच. हमारा इंग्लिश सेक्शन में भी आ जाइए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. ठीक है. तो एक बहुत बढ़िया सत श्री अकाल और एक बहुत बढ़िया धन्यवाद. थैंक यू. ओके, सत श्री अकाल जी. ओके, थैंक यू. एक सैल्यूट भी है. ओके. डॉक्टर हरिहरन सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर बोलिए, अनम्यूट कीजिए. Sir, I am bit late. Sir, I am bit late. Please. Hello, sir. Can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Sir, I am bit late. My clinic is closed now itself. But I heard very last part of your class. Anyway, see, please come to my English session. Then I can hear your class. See, sir, how is your experience regarding vesico-urethral reflex? Sir. There are some cases when the patient is not able to explain this properly, but if there is this kind of a reflex, some of the medicines are Thuja, Causticum, Prunus, and Solidae. Thuja, Causticum, and Conium. Prunus.
prunus. Conium is one of the best medicine for enlargement. We will be discussing next week. What are the best medicines and what are the symptoms? We will be discussing the complete in detail. The child is having only 5 years old. So it cannot be a case of prostate. It can be a case of mild investigation is required. It may be a case of some stricture somewhere or some blockage somewhere. So that will have to be investigated, and on the basis of investigation, on the basis of cause, we will have to give medicine. Their laboratory investigation, they said that it is 40%. The 40%, they say. Stricture. Huh. In case of stricture of this kind, one of the best medicine is thiocyanamine. Thiocyanamine. Okay, sir. Thiocyanamine is very good medicine, and staphysagrine. Okay, sir. I have a lot of doubt. Please come to my our English class. Sir, sure. Okay. Thank you. सहानी सर, आपको आमंत्रित करती हूँ। एक बार डॉक्टर कुलवंत सिंह जी का मैं कहता हूँ कि इनके जैसा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का कोई टीचर हो नहीं सकता है। ये इतना बढ़िया हम लोगों को इतना समझाते हैं, और हमको लगता है कि इनके स्टूडेंट्स लोग जो कॉलेज में पढ़ते होंगे, इनसे काफी अच्छा इनके स्टूडेंट्स लोग हो रहे होंगे। तो कुलवंत जी, हम लोग हर एक सेशन में आपका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हिस्ट्री से लेकर के पूरा इतिहास हम लोग को देखने को मिलता है। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा नॉलेज प्रोसेसिंग सेशन है, और आप आते रह रहे हैं। हम लोग के साथ में आपकी आत्मीयता काफी है, और इस फोरम का भी है। सभी कोई आपको बहुत पसंद करते हैं। हम लोग एक ने कहा मास्टर ऑफ एलाइड सब्जेक्ट, आपके ऊपर में कमेंट है, मास्टर ऑफ एलाइड सब्जेक्ट। तो डेफिनेटली यू आर मास्टर, नो मास्टर से भी ज्यादा, है ना। तो यू आर जस्ट हम लोग तो आपको गुरु मानते हैं। So the time is up, I think. So thank you, sir. Thank you. आने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। पिछले 43 इयर्स के जो भी आपने सबको पढ़ाया है, हमें भी पढ़ा दीजिए। सब कुछ चाहिए हमें। दोबारा सर आइए और ज्ञान वर्धित कीजिए सर। थैंक यू सो मच। सभी डेलीगेट्स का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और आईएफएच के इंग्लिश सेशन के लिए आमंत्रित करूंगी डॉक्टर ह्यूबर डी सिल्वा सर को। ओवर टू यू सर। Unmute yourself, sir. Dr. Huber, unmute yourself. Okay, thank you, sir. Thank you, Dr. Nutan Sharma, Dr. Kulwant Singh sir, and Sahani sir. All are seeing in a platform is a very nice thing. Very great. Your classes are very great. And now we are going to we expect that you will share your knowledge, the same thing in our next English sessions. So we are waiting for you, sir. Thank you, sir. Now we are going to our English session. Today is our 1205th day. Today's our guest is Professor Dr. KRISHNA SAHA, MD, Homoeopathy. Before starting our today's session, let us have an 1-minute silent prayer. Thank you all. I even invite all of you from the different parts of the world. Today our Dr. Professor KRISHNA SAHA, MD, Sri B.G. Grayara Homeopathy Medical College,
Yes, sir. Hospital at Calicut near Tamba. Completed MD Homeopathy in Organ of Medicine from Rajasthan University in July 2005. Passed DHMS examination from Metropolitan Homeopathic Medical College, Hospital, Kolkata, which is and completed course of Applied Psychology from NIOH from Government of India 1994. First candidate from Government of India for clinical course in anesthesiology in gynecology department and hematology in internal medicine department from Basel University, Switzerland in 1992. Completed senior first aid training under St. John's Ambulance Association in 1992. Vast teaching experience, worked as tutor in MEDICA, MEDICA, Department of Gaya Homeopathic Medical College, Bihar, and worked as lecturer in MEDICA in C.L. Chowsky Memorial Homeopathic Medical College, and worked as professor and head of Department of MEDICA in C.L. Chowsky Memorial Homeopathic Medical College, Bilaspur. There are so many biodata is there. So I am not going to read. It may complete. Then the class will be less. So today we are welcoming you for the class, madam. You can start now. Now after that there will be 45 minutes. You can take your class, and after that there will be a discussion part. So you are most welcome to our platform. You can start now, madam. Okay, thank you so much, sir. Now I am as a principal in D.D. Garaya Homeopathic Medical College, Rajkot, and for the blessing by God and Dr. Sahani, I am trying to say something about Kali group. So I am not wasting my time. I am just going directly to the Kali group, as I have so many things to say. So Kali group, when we start to study, then first of all, we have to study, know the meaning of Kali. We have to know the meaning of Kali. The term Kali or Kahle, K-A-H-L-E-E, Kahle is German for potassium. Potassium we all know. So potassium means the symbolic, that is K. Potassium as a chemical element having the atomic number 19 and atomic weight 39.1. As I already discussed is in Hindi just before the day 16th. So I think anyone has listened. Still, I am repeating as the same in English. Potassium and all of its compounds are water soluble and are universally distributed. Word meaning I told you, and then I have settled and find it periodical table. In our periodical table, you can see I ended it. So this is the periodical table. And next, Kali group. Earth, total Earth is a crust, consists of 2.45% of potassium. Potassium, human body, in human body, and human body consists of 35% of potassium. 2.45 potassium total Earth consists, and human body consists of 35%. Potassium is one of the minerals present in blood, plasma, as well as all tissues. As well as blood may be blood in tissues also, and also in plasma cell. Clark, in his Dictionary of Practical Materia Medica, states that Kali in general cause great disturbance in the circulation of fluids in the and doctrine of signature, what high melting point of potassium reflects itself as
personality is maintained, they are principles rigid substance, which we get in rubric obstinate and hard to please. Obstinate and hard to please. Atomic structure of potassium, body centered, calipers personalities are centered to their body. That is extremely anxious and fearful about their health. And also rubric fear of disease, hypochondriasis. Now, shortly we can say source of potassium, sources of kali or potassium and role of it. Potassium is found naturally in many foods and as a supplement. Potassium plays a role in the transmission of nerve signals, muscle contractions, fluid balance, and various chemical reactions. Its maintained role in the body is to help maintain normal levels of fluid inside cells. Sodium, its counterpart. Potassium and sodium is the counterpart part of potassium. So, which maintains normal fluid levels outside the cell. Inside the cell is potassium and outside the cell is sodium. Now, what we mean by hypokalemia? Hypo. It means a low potassium level usually results from vomiting, diarrhea, adrenal gland disorder, or use of diuretic. A low potassium level can make muscle feel weak, cramp, twitch, or even become paralyzed, and abnormal heart rhythms may develop. And what we understand by hyperkalemia? Excessive potassium level, excessive. The most common cause of high potassium is kidney disease or kidney disorder. Other causes of high potassium include dehydration. Some medicine can also create hyperkalemia. Uncontrolled diabetes also can cause hyperkalemia. Injuries that cause severe bleeding also can cause hyperkalemia. Now, the total remedies. Kali is potassium salt, which is used in homeopathy materia medica as different combination of the potassium salt. There are more than 40 remedies in Kali group. I wrote all names in my slides, but I will say the main. I try to say everything. Kali arsenicosis, Kali asperinicum, Kali orogranicum, Kali bichromicum, Kali bicatricum, Kali chromicum, Kali bromatum, Kali brotan, Kali bormatum, Kali aceticum, Kali causticum, Kali sinosicum, Kali grossiticum. Common medicines are not this. Kali citricum, yes, this is common medicine. Kali citricum, Kali cavenatum, Kali carbonicum, Kali carb, which we say, Kali formicum, Kali phenoreticum, Kali mureticum, yes, everyone knows this. Kali natrum tartaricum, Kali nitricum, Kali oxalicum, Kali perfulicum, Kali permanganatum, yes, Kali permanganatum, Kali picratum, Kali picram, Kali phosphoricum, this is very common medicine, Kali sulfuricum, comicum, Kali sulfocyanicum, Kali sulfuricum, this is very common medicine, Kali sulfuricum, Kali thiazonitum, Kali telluricum, Kali
tetrarysum, Zentialam, and causticum. Most important, that is causticum, calihydroxidum, calihypophosphoricum, caliiodatum, calilacticum, calimetallicum, calisalicylicum, calisilicicum, calisulfuratum, calisulfurosum. All these we know the Kali group of medicine. But I told you most of them Calisal, Calibicrom, Calipermanganate, Calimure, all these are common. Constitution. In generally, what is the constitution of Kali group? Generally, all Kali have a dark complexion. Generally, fat, chubby person, heavy build, and tendency to get obesity, tendency to get fat. That is the Kali group specialty. Dark and unwashed looks and worn out constitution. Worn, W-O-R-N, matlab, it means tear, torn up, worn up. That is worn up. Then temperament, most of Kali group remedies are phlegmatic, whereas Kali-Phos is slow, choleric. Diathesis, rheumatic, and gouty diathesis. All Kali group are rheumatic and gouty diathesis. Miasmatic background. Apart from antipsoric properties of the family of Kalis, Calibichromicum and Caliodatum. It means all Kalis are antipsoric, but Calibichromicum and Caliodatum are both useful for syphilitic affection. As Kali salts are polytrace remedies, they have got symptoms covering all miasm in general. Ailments from, what are the causation or ailments? What can we see for Kali group? First of all, emotion. Yes, this is the very main role for Kali group. Emotion. Emotion, personal emotion, social emotion, familiar emotion. What do you think? Every emotion affects Kali group. Every emotion affects Kali group. Care, stress, care. Care means they want to be cared and they are very careful. Both of them, both of quality in them. They want to be cared and also they are very careful. But they never say that they want to be cared. You have to understand that they want to be cared also. Stress, grief, insult, irritable, bad news, fear, anticipation, anger, suspense, very good thing, suspense. Kali is very suspense, as they never express everything very clearly. So you have to think of them, that what Kali is thinking. Then you can only understand. And then excitement, shock. Then emotion, after emotion, we can say causation of injuries. Injuries may be any abortion, surgery, contusion, spasm, burn, fall. And see, by all these things, we can go to the emotion, as because we all know all these injuries go to shock. So shock is go directly on emotion. So first of all, we have to think the emotion. And then they, whatever may be, the drugs, in the sometimes diuretic drugs. Previously, I also said diuretic drugs, quinine, mercury, blood transfusion, lead poisoning, all these also causation for Kali group. And most of all, every line I am saying that you cannot recognize Kali at first sight. So there is suppression. Suppression is most important part.
There is suppression. Causation is suppression. What suppression? Emotion, eruption, fistula, discharges, malaria, all these things. Now again, Ken says the mental symptoms means mental exhaustion, hopelessness for Kali. Ken says for Kali, hopelessness, despair appearing after the suppression of eruption. So all these things. Next, side affinities. If I think about Kali, then side affinities, Kali bichrome, Kali mureticum, Kali mureticum, Kali chloriticum, Kali nitricum, all those are completely left. But causticum, Kali card, Kali nitrate, Kali mureticum is also Kali card, right side, then left side, and especially for causticum. Right-sided medicine we say, but it goes to left side. And now the sphere of action in summary. Muscle, especially cardiac, muscle, main sphere of action, muscle, but especially cardiac. Nerves, especially vagus nerves. Then gastrointestinal tract, skin and hair, then mucous membranes, then glands, then bones, and then respiratory symptoms. Thermal state. What is the thermal state of Kali group? Generally, Kalis are chilly, except Kali bichrome, Kali ars, and Kali sal. They are not chilly. Thermal reaction chilly, generally they are chilly, but some of them, especially Kali iodatum and Kali sulfuricum, quite warm, maybe will be quite warm. And other than that, Kali iodatum, the hottest, Kali sulfuricum also quite warm, Kali nitricum also quite warm, Kali phosphoricum in between here, not any particular, it means ambithermal. It means ambithermal. Then Kali carbonicum in the chilly state, Kali bichromicum most even more chilly, but sometimes usually may hot. Kali arsenicum quite chilly, but not so much chilly. So we can differentiate. Now the next is the general weakness and action upon nervous system. Already we said that twitching and all these things. So general weakness and action upon nervous system. Kali salt, especially Kali card, causes profound muscular weakness and eventually paralysis. In cases of poisoning, weakness of cardiac muscle is an early symptom. This finishes the key to some of the grand characteristics of the potassium salt. Sluggish, debilitated person, lack of reaction, Kali salt. That is very lack of reaction. You cannot get very warned, WORN, warned, I told. Lassitude, weakness, heaviness of extremities, and depression of the sexual power is profound in a potassium salt patient who are timidly affected by mental and physical exhaustion or sexual intercourse, especially bromine, carbonate, and phosphate, all these things. Kali carb, debility and desire to be lie down, so much debilitated. Kali iode, general debility, exhaustion. Kali mure, great weakness with diarrhea. The key feature of Kali salts is debility and weakness persons and paralyzing action of muscle
also leads to constipation and difficult labor in female naturally. What is the time aggravation? Different calis has different time aggravation, but still I am trying to say you. Early morning, generally 2 to 5 a.m. Cali by Chrome 2 to 3 a.m. इसमें in between is Cali Bromicum night 2 a.m. Cali Carbonicum 2 to 4 a.m. Cali Cyaniticum night daily 4 a.m. Neuralgic cause of neuralgic seizure at 4 a.m. Morning side means Kali Ferrocyanidicum on rising, waking from bed. Then Kali iode chest symptoms aggravate 2 to 5 a.m. Kali mure morning on rising. Kali nitrate 3 a.m. especially for cough. Kali phos 3 to 5 a.m. Night, midnight after 2 hours, that is Kali bichrome, Kali brome, Kali carb, Kali phos. Excepting in time aggravation, that is causing evening and night, Kali hours night, midnight before, and Kali sulf evening. These are the time aggravation. Now we come to the mental characteristics. What is the mind of Kali? This is very interesting and important. Man of his own words, one word. What I said, I have to do. And as I say, they are also very responsibility in their mind. As they stick to own principle and rules. All Kalis are a hard worker and they support their families. Very family oriented, yes. That's why I said they are very responsible, family oriented, they are forgetful with mental sluggishness and lassitude. Exertion and excessiveness of mental exercise, they are going to be forgetful. Kalis get easily angered by trifles, in the little word, but not expressive. Their anger is harsh, not so much scolding. Okay, generally they are close and compulsive, rigid, and rule abiding. Yes, they are stick in their principle, that what they think they had to do or they have to do. Rule abiding. People, for them, everything has to be routine. Do not tolerate new or unexpected things. New things not appreciated by them. Closed and reserved people. In the beginning, I said that Kali are very suppressed and they never can express. So they are not expressive. Closed and reserved type. They have a tendency to hold on the things which are expressed physically or constipation and difficult labor. This leads them to constipation and difficult labor. And oversensitivity is the most peculiar, keynote symptom. Oversensitivity. It is a prominent feature of Kali. Very sensitive to touch and all other things, even light, noise, all these things. Causticum can say her nervous system becomes extremely sensitive to noise, touch, excitement, or anything unusual, starting from the slightest noise, startling in sleep, twitching and jerking, even in sleep. Patient cannot bear the touch
or noise. And the child is easily startled and acts as if startled without cause. We cannot think that why it is twitching or startling. Kali card cannot bear to be touched. Starts when touched ever so tightly, especially on the feet. Kali Phos, the oversensitive, nervous, delicate person, worn out from being suffering, much sorrow and vexation, prolonged mental work, mental exertion or work, also such as he broken down from sexual excesses and vices. Also, that is important. Anxiety, yes, family oriented and also very responsible. So must be there some anxiety, anxiousness all the time, but most marked in morning, on waking, anxious about future, what to do, how to do, how my family will do after myself, or how my future will go. He thinks like this. Some salvation and disease. About also the bread and butter and disease. Kali people are generally very reluctant to about to admit to their weakness. I told you previously that they will not never say that I am weak. Never say. They will often deny all fears and worries during the consultation. What I said. We'll play them down as much as possible. As much as possible. Kali bichromicum, anxiety arising from chest. Kali carb, a peculiar condition in Kali carb is a state of anxiety felt in the stomach as though it were a fear. Very rare and very marking symptom that maybe fear or maybe whatever may be, it goes to the stomach. So this is very calicar, this is very important thing. Then Kent explains the case. Doctor, somehow or neither, everyone read Kent and I know that everyone know also. Still I am saying, or of her, I don't have a fear like other people do because I have it in my stomach. She said when she was frightened, actually she was frightened and she said, it always stuck to her stomach. If a door slams, I feel it right here. Even if a door slams, I feel it is here in my stomach. So, my biggest region. Next point is fearful, full of fears, and Kalis are full of fears and fear of being alone, especially fear of being alone. And Causticum is fear of death. Kali Karp, he never wants to be alone. Kali Karp, full of fear and imagination when alone. He thinks that when I will be alone, I cannot stay. Fear of the future, fear of death, fear of ghost. Kaliphos, fear of crowd, fear of death, fear of disease, fear of evil persons, and of solitude. He is easily frightened when increases his many nervous and mental symptoms. In anxiety, nervous dread without special cause, glooming moods, fancies, talking, dark views of things, dark, forbidden. All these things comes from fear. And one most important thing, which we don't think, that Kali is very simple, but we cannot think.
but Kali is also quarrelsome. How? Quarrelsome means fault-finding nature. Behavior is very crazy. He will ask you, shall I do this? Shall you help me? Do you help me? Do you know this thing where it was I placed? Actually, the patient is forgetful. So like this, we fault findings, such fault findings, and then become too quarrelsome. Causticum, peevish, irritable, sensuous mood, paroxysm of quarrelsome anger. And Kalikar, these medicines, two medicines, very important. This patient is whimsical. You know, everyone whimsical. They don't know what to do actually. That is called whimsical. Sometimes this and sometimes that. That is whimsical. And irritable to the very highest degree. Irritable. Quarrels with his family and with bread butter. Where he is doing job, even there he quarrels. Now the obstinacy in first line I told. Obstinacy marked at night after question. During headache and during menses. That is in causticum, peevish, irritable again. And calibicum, ill humor, low spirited. Calicard, also peevish, irritable, and intolerance of human voice. Calicard, intolerance of human voice. Melancholic, depression or sadness or melancholic or hopelessness. Melancholic means it means mood off, wants to be alone. Why? As because of depression, as because of hopelessness. That is in causticum. The least thing makes the child cry. And melancholy from care, grief, and sorrow. Melancholy, she looks upon the dark side of the everything. Why he is carrying me something back of this head? Things like this. He wants caring, but still she thinks that why somebody is caring for me? Is there something, his intention, good or bad? What? I should know. That is the thing. Melancholic Kalikarb alternating mood, at one time good and quiet, at another time angry and triple. Constantly in antagonism with herself. Frequently hopeful, frequently despondent or hopefulness. Hopeless. Then Kali iode, sadness and anxiety. Kali mure, alternate state of sadness and cheerfulness. Indifferent, the everything to pleasure, business matters, and then because indolent and lassitude. Indifferent, being indifferent, he does anything, then he become lassitude. Very fatty. As because doing many workaholic, you will see Kali is very workaholic also. Kali are scolding, morose, retired, quarrelsome, and discontented, jealous, indifferent, everything, scarcely answered questions addressed to her or replied to them in a peevish tone. Kali become indifferent or low-spirited after least annoyance. Annoyance, matlab ignorance. It means ignorance. Kali pause, indifferent to surroundings, to joy and to her family. Kali salicatum, indifferent to his friends and to pleasure. He takes pleasure in nothing. Kali
saliquitum. Now the weakness of memory, dullness of mind. Weakness of memory is cannot recollect past events, words, absent-minded, especially in children, difficulty in concentration. Spasticum, that is weakness of memory, absent-minded, understanding problem, cannot understand or apprehensive नहीं होते हैं. No apprehension, not apprehensive. He is not apprehensive. And then dullness of head, calibrome, loss of memory, forgets how to talk. Calibrome, loss of memory, or single words even forgotten. Caliiod, intellectual weakness and paroxysm of dementia. Caliiod. Caliphos, weak memory, forgetful, cannot recall words, dullness of senses, weakness of memory for words, and great prostration of mind, mistakes in speaking and writing. Restlessness. This is also one symptom. Towards evening, during menses, headache. The calibrome, that is hands constantly busy, all sorts of fearful delusions, walks the room groaning, becoming his pet, full of fear. And that's why it is unsteady. And caliphos, restlessness during menses. Closed or reserved, I told before. Closed means cannot say anything about her personal things. This control is expressed physically, but you can see him and you can understand that he is very reserved. And then it goes to ultimately his the constipation or labor, complicated labor or labor pain, all these things, difficult labor. They hold on to things and are closed and reserved. In spite of or on perhaps because of this control, there are many fears, but these are often. Even they fear that whether I will not say something may be happen to me, still they are not open, they are closed. So this is an optimism, one thing that is, I think, good. Optimism. They are closed and do not easily share their inner feelings, but they are melancholic like natrums. One could sooner call them optimist or optimistic. They achieve what they want to achieve, though perseverance and hard work. I say that Kelly is also very workaholic. So after doing all the work, also they can achieve, but they still never open themselves. Workaholic, work task. Their sense of duty is expressed. I say that very responsible, very workaholic in their tasks. Perhaps task is an even better them for the kalmas than the duty. This is the very important thing. They are very task concerned, conscious and concerned. They are very hard workers, able people, and the builders of the society. Yes, that's why I say that responsible too. They are practical and pragmatic. They work hard and steadily, although they don't overdo it. Professions in which they thrive are managers, policemen, judges, translators, bookkeepers, all these things. And family, what I said in beginning, family oriented,
they are on the whole very much family oriented. The family is a very much important to them. They work hard to support. They can do everything for his family. Now we can see what is the character of pain. All Kalis have a characteristic prominent sticking pain, producing for small parts, that is calibicrum. Always we learn and heard that one spot, only the finger you touch, only one spot, that is calibicrum. Darting, stitching, cutting, calicard, stitching, burning, tearing, that is califos, and pulsatile. These are sometimes character of pain and modality as pulsatilla, pain, wandering, cutting, stitching, burning, all these are calisal. So now the remedies overview one by one. I go very shortly the special, that is causticum. Causticum, I said, sad, hopeless, melancholic, and elements from long-lasting grief, thinking of the complaints, weakness of memory, absent-minded, understand question after, calibrum, loss of memory, and calibicrum, great weakness of memory, frequent vanishing of thoughts, ill-humored, calibicrum, indifferent, calicard, absent-minded, dull, confused, dread of labor, fear of being alone, califos, loss of memory, weak memories, shyness, califos, shyness, disinclination to conversation, very important, melancholia from deranged mental function, depression of spirits, lassitude, homesick, slightest labor seems heavy task. Then evolution of Kali group as a child, need for relationship and harmony, and despondence on the relationship. These two are solely responsible for curving and evolution of Kali personalities. Owing in his need, person gets attached in the faulty and later emerges as two different poles of behaviorism, depending on his family upbringing, what he saw, what he felt, and what he passed, PASSED, depends on that and what is going to him. In the Kali child, grows in a well-to-do family, his despondency takes the form of pampering, pampering, and he becomes timid, centered person. But if the child grows up in want of resources, he learns the importance of money. Then you have to see the rubric, fear of poverty. Fear of poverty. Thus, Kali grows out to be a conscious, reliable, and reserved person. So they can be both. They can be responsible, they can be quarrelsome, but it depends on him, his or him childhood. This keeps the child dependent and with weak will and further develops. Okay. Now an adult. As an adult, this core feeling of need of relationship develops in Kali, and inner insecurity leading in vocabulary. Insecurity, inner insecurity. He is so workaholic, so responsible, but for his personal,
he is not secure. That's why then he is very vulnerability. This makes the patient anxious with a desire for company. That's why that what I will do, I cannot do. That's why I need someone. I need some desire for company desire. Anyone disturb the relationship, the Kaliam person gets quite fearful, and out of that fear can get quite aggressive. This aggressiveness is restricted to the family. They can say that you have to say me that I shouldn't go to by this relation. They scold the family, not that person with whom he or she has a relation. Anyway, disposition, annual, 4 second, 4 second for or takes the religious route. Then religious affection rubics, melancholia, you can say, or despair, or religious of salvation, yes, not salvation. Suppression and repression occur in some. Denying feelings may beauty protection from emotional pump. But the price is high. Many adolescents develop the state of neurosis, immediate other attachment helps their dissociate themselves from the trunks. The dreams of Cali patient also revolve around his family, or his anxiety is related to his family. That means misfortune of, frightful, death of, all these things, mischievous, all these things goes to. And now the old age. And when old age is very important for Cali pause, I think. Anyway, ego contrastivity by, but down to earth. Yes, there is ego, but wants to be down to earth. So contradiction comes. The world revolves around I and my family. Cali parents push their virtues on for the sake of their children to be good citizens of the country. Okay? They take care of their children and are anxious when they are late or become towards progress of their children. Restlessness, peevishness, anguishes, and mirrored soon. Cali parents are pacifying towards progress of their children. They are saying that their children are moralistic, responsible, and successful in their occupation. They want to see, and they become, they want to get from their children like this. Cali adult life is more like a cocoon. Old Calis become vulnerable, trap themselves in the state of anxiety, willing to pass responsibilities on to others. If rejected, Calis reflect through irritability. But this is more a secondary symptom, a reaction to the problem they are experiencing. Sickness adds to the state of dependence. Calis are indicated when multiple vital organs
such as heart, kidneys, lungs, all are affected in old age. And now the solution. Homeopathic Materia Medica is a vast subject, like an ocean of medicines to study. In short time, in short slides, we cannot express it. There are various ways to study Materia Medica, accompanying with certain limitations. This group study is not new, but a good way to understand like Materia Medica. Thank you so much. And this is from myself. Thank you, Dr. Krishna Saha. It's really a very good session from you, and you have shown the beauty of Kali groups and how to differentiate one from other, particularly the importance of thermals, time modalities, the mental characters, how these medicine differs from one another, and what is the peculiarity of this side affinity, particularly in causticum, as you rightly point out, that it begins on the right side and then go to the left side. Yes, And of course, there are medicines on the right side acting, and there are left side. But this is a new knowledge as far as me concerned, because when you told about this Kali bag, you told that it has an affinity to the left side also. Usually people believe that it's a right side remedy, and almost all Kalis are right-sided. But the mental symptoms also varies from one medicine to other. And almost all Kalis are concerned mostly about their family and always doing work without wasting a minute. And they need more than 24 hours for complete their work, because they always engage with all those things. Still something left. Yes, something left. yes, but still, the problem with them is that they have particularly the organ affectors are also very important as far as the Kali group people are concerned. They are more affected by the reproductive system as well as the respiratory system. Most vital organs are affected due to this, affected in this Kali group, particularly the uterus as far as women is concerned, and as well as the prostate in men, as well as in piles, perhaps of rectum, all those conditions also. This Kali group works beautifully. And as everybody know the difference between the asthma in Kali carb as well as an arsenic. The time modality will always lead you to the right remedy. Of course, the mental aspect of this case also really allow you to enter the right remedy. Whatever may be the conditions of the patient, it doesn't matter much what when you select the right homeopathic remedy. Particularly, there is a remedy, Kali iodide, as you point out, is though all Kalis are fatty, but this fellow is not as fat, but it is slim. But all the other characters are which will lead you to the Kali group, particularly the time modality. As all of you know that iodine eats well, but even eating well, it is becoming slim. So in this Kali group also the same thing happened, but we can differentiate the Kali group remedy Kali iodide from other Kalis because of the time modality. And that also, what's your opinion on that, Doctor? Thank you so much, sir. And I hope that in very short, I tried to express, but there are so many things left. So I will say in another session when Dr. Shani sir will say me, and I will come. Yes, some of your cases we need to present some of your cases also, but that is the okay. I will say, sir. I will say, sir. Because how arrange. As we know that most of us select the remedy by repatriation, but even without repatriation, you can find a Kali person. Yes. Without repatriation. Yes. If you know the Materia Medica in a beautiful way, just like as you narrated here, yes. and
one can understand we can compare, we can differentiate. Yes. Yes, yes. That is the differential diagnosis as far as homeopathic doctors are concerned, not the disease diagnosis, but the No. medicine diagnosis. Medicine diagnosis. Yes, That is why we say that homeopathy is much superior than any other system. Once, as far as the allopathic people are concerned, the diagnosis itself will end up in the selection of the remedy, selection of their treatment plan. But as far as homeopathy is concerned, we are not giving much importance to diagnosis, but of course we give diagnosis to give the prognosis of the case rather than selecting the medicine. But we have to individualize the patient, as this is what we used to do in our clinic day-to-day life. Okay, thank you, sir. And I must try to narrate my cases also in other words. Yes, definitely. Thank you so much. Some 3 to 5 cases you can present in another session with success, because you are having very good patients with your family, because you are having your great late Dr. Saha is also a very wonderful person who had a lot of cases in his kidney, and you also have experience with him also. Anyway, we pay our tribute to late Saha sir also. Yes, sir. Okay. Thank you so much. Anyway, thank you. Anyway, it is time to wind up the session. I invite Dr. Sridhara Kuru sir to say vote of thanks. It's okay, sir. Let me check whether is there somebody else is available. Okay, it's okay, sir. It's okay. Okay. So I am very happy to say very good words on this presentation, and we are delighted to have such a wonderful guest in this evening. And on behalf of International for Promoting Homeopathy, as well as on my behalf, I am saying thank you, madam, for your excellent presentation. Yes. Thank you all. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you and good night, and have a nice dream with sleep. Nice sleep. Thank you so much. Thank you. Thank you all participants for this wonderful session. And tomorrow we will have a session from Dr. Saptarishi Chaudhary, and he will be presenting the relevance of or the importance of ECG study, and the second part tomorrow at 8 p.m. With that, we come to the end of the day to 1206, and now it is up to Dr. P. Shaila to moderate the Malayalam session. Welcome, Doctor. You're still muted. Please unmute, Doctor. Co-host ആക്കിയിരിക്കണം. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ മലയാളം സെഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയും തെറ്റും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വായിക്കുകയും അതിൽ വേണ്ടുന്ന തിരുത്തലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനായി നമ്മുടെ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന തിരുത്തലുകളും പറയുകയും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നയം എന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന വേളയാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം, അത് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച തുടങ്ങാം.
നമ്മുടെ ഈ ബില്ലിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഡോക്ടർ ബാബുരാജനാണ്. ഞാൻ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? IFPH ടെക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ, ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഡോക്ടർ കണ്ടില്ലല്ലോ, ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. IFPH ആ, ടെക് വന്നു ഡോക്ടർ എത്തി. ഉണ്ട്. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ, എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നാം നടത്തി വരുന്ന ചർച്ചയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ബില്ലിന്റെ ഭേദഗതികൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇനി ഒരു യഥാർത്ഥ ബില്ലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം. എന്താണ് മെഡിക്കൽ ബിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വ്യക്തതയോടുകൂടി ബാബുരായ ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു എല്ലാവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആക്കി തന്നെ നമുക്കത് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് പല രീതിയിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നും വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മേഖലയിൽ നിന്നും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ കോവിഡിന് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം, കൈ കഴുകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതെല്ലാം ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെ, എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നമസ്കാരം. തുടങ്ങാം ഡോക്ടറെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതിന്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഒന്നുകൂടെ. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി. ധനേഷ് ഡോക്ടർ, ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ഹോസ്റ്റ്? ഞാനല്ല. അതെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും ഹോസ്റ്റ് ആകണമെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആള് വേണം, അത് ശരിയാ. അല്ലാതെ ആ വെയിറ്റിംഗ് റൂം വേണമെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ബില്ലിന്റെ ചർച്ച നടക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റിംഗ് റൂമും കൂടെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. ശരി ഓക്കെ. കാരണം ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കാം. നമ്മുടെ 33 വായിച്ചത്. 33ാമത്തെ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകർച്ചവ്യാധിയുടെയും വിജ്ഞാനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയും വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ 33 വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ മുക്തയായതായി രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് 28ാം വകുപ്പിന്റെ 2ാം ഉപവകുപ്പിലും 31ാം വകുപ്പിന്റെ 2ാം ഉപവകുപ്പിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളോ ദേശീയ ആരോഗ്യ പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട അണുബാധകളോ ബാധിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആയതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ശേഷം രോഗമുക്തയായി എന്ന് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ ചികിത്സിച്ച മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ തന്നെ ലാബ് പരിശോധനകളടക്കം ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി രോഗമുക്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 1-1 ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നതിന് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ മതിയായ കാരണമില്ലാതെ വിസമ്മതിക്കുകയോ 1-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ചികിത്സിക്കാതെ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയാലോ 65ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ, നമ്മളുടെ നിർദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത 34 വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 34 സംശയാസ്പദമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെയോ ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ പാനീയത്തിന്റെയോ ഉപയോഗത്തിന്റെ നിരോധനം. ശുചിത്വവും വൃത്തിയും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ടാങ്കിലെയോ കിണറിലെയോ ടാങ്കർ കണ്ടെയ്നറിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലത്തെയോ ജലം ഉപയോഗിച്ചാലോ കുടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഗാർഹികമോ വാണിജ്യപരമോ ആയ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാലോ ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ
പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 2. ശുചിത്വവും വൃത്തിയും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഉപഭോഗത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ഗാർഹികമോ വാണിജ്യപരമോ ആയ ഉപയോഗ ഉദ്ദേശത്തിനുള്ള ഭക്ഷണമോ പാനീയമോ ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധിയുടെ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ പാനീയത്തിന്റെയോ പൊതുവായോ പ്രത്യേകമായോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 3. ഒന്നാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ജലത്തിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാനോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കിൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസറോട് ആവശ്യപ്പെടാനോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 4. രണ്ടാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ഉപയോഗം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമോ പാനീയമോ യാതൊരു വ്യക്തിയും ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടവരുത്തുവാനോ പാടുള്ളതല്ല. 5. ഈ വകുപ്പിൻ കീഴിൽ നിരോധനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആയത് കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പരമാവധി 24 മണിക്കൂറിനകം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 6. നാലാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനവും വ്യക്തിയും 65-ാം ഉപവകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും. 35. രോഗബാധിതയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റൽ. വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ആ വ്യക്തിയെ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ തദ്ദേശ സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ അവർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് 1. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസമെങ്കിൽ 2. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനും ചികിത്സ മേൽനോട്ടത്തിനും ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ 3. പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് ഈ രോഗിയുടെ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെങ്കിൽ 4. രോഗിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കോ ചികിത്സയ്ക്കോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലോ രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലേക്കോ അത്തരം രോഗങ്ങളുള്ളവരെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കോ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. 2. യാതൊരു വ്യക്തിയും അത്തരം ആശുപത്രിയുടെയോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ ചുമതലയുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ ഒന്നാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥലത്തു നിന്നോ വിട്ടുപോകാനോ ആരെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുപോകാനോ പാടുള്ളതല്ല. 3. ഒന്നാം ഉപവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കോ സ്ഥലത്തേക്കോ രോഗിയെ മാറ്റുന്നത് തടയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ഉപവകുപ്പിന് വിരുദ്ധമായി അത്തരം ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും 65-ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കും. 36. വ്യക്തികൾക്ക് രോഗാണുബാധയേൽക്കുന്ന തരത്തിൽ സമ്പർക്കമുണ്ടാകുന്നത് നിരോധിക്കൽ. 1. ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റ്, അരങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ വിനോദത്തിനോ ഒത്തുചേരലിനോ ഉള്ള മറ്റ് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ, കോളേജ്, ഗ്രന്ഥശാല, കളിസ്ഥലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ, ലഘുഭക്ഷണശാല, സുഖവാസ കേന്ദ്രം, സ്റ്റേ ഹോം, വഴിയമ്പലം, പാടക വീട്, ഹൗസ് ബോട്ട്, ക്ലബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറി, കട, വർക്ക്ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൊതുവാഹന സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൊതു സ്നാനസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് പൊതുവിനോദ സ്ഥലം, പൊതുസ്ഥലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയോ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയോ അണുബാധ എന്ന അപകടമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാവുന്നു. വിശദീകരണം: ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ ആ വ്യക്തിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അപ്രകാരം അറിവുള്ളതായി ഈ ഉപവകുപ്പിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്. 2. വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി ഉള്ള വ്യക്തിയുടെയോ വ്യക്തികളുടെയോ പരിചരണ ചുമതലയുള്ള യാതൊരാളും ഒന്നാം ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ അപകട സാധ്യതയിലാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. 3. ഒന്നും രണ്ടും ഉപവകുപ്പുകളിൽ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നതാണ്. 37.
ചില വ്യാപാരത്തിലും തൊഴിലിലും ഏർപ്പെടരുതെന്ന്. 1. വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള യാതൊരു വ്യക്തിയും അവർ അത്തരം രോഗം പടർത്തിയേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതായത് എ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനോ വിതരണം ചെയ്യുവാനോ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടു നടക്കാനോ വയ്ക്കാനോ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ആയി ഉണ്ടാക്കുന്നതോ വയ്ക്കുന്നതോ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതോ ആയ ജോലിയിൽ പങ്കെടുക്കുക. ബി. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗാണു പകരുന്നതിനിടയാകുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക. 2. 1-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിലെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കും. 38. അണുബാധയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കൽ. പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ ഏതൊരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയിൽ അവ താൽക്കാലികമായി ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലേക്കായി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. 2. മേൽപ്പറഞ്ഞ അത്തരം കെട്ടിടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ തീരുമ്പോഴോ ഉപയോഗം തീരുമ്പോഴോ ഉടമസ്ഥയ്ക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതിന് മുമ്പായി പ്രസ്തുത കെട്ടിടം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും അണുവിമുക്തമാക്കുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി തദ്ദേശ സർക്കാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 39. പ്രതിരോധ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അധികാരം. പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കോ ന്യായമായ ഏത് സമയത്തും സഹായികളോടൊപ്പമോ അല്ലാതെയോ പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോ സംശയിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഫാക്ടറികൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ, തൊഴിലിടങ്ങൾ, വ്യാപാര സ്ഥലങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾ മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ നോട്ടീസ് കൂടാതെയും വീടുകൾ, അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താമസയിടങ്ങളിൽ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷവും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ബി. അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തിന് പുറത്തേക്ക് രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ആവശ്യമെന്ന് കരുതിയേക്കാവുന്ന നടപടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. 2. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നതിലേക്കായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായവും സഹകരണവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 40. ഭക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസുകളുടെയും അടച്ചിടൽ. 41. അണുബാധിതർ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുശാലയിലേക്ക് അയക്കരുതെന്ന്. 42. സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധികാരം. 43. പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിനുള്ള അധികാരം. 44. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളുടെ പ്രതിരോധം. 45. മൂഷികവർഗത്തിന്റെയും നായ്ക്കളുടെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം. 46. രോഗബാധിതരുടെ ക്വാറന്റൈൻ. 47. മൃതദേഹങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മുൻകരുതലുകൾ. 48. സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന്. 49. ഹോസ്റ്റൽ, മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, പൊതുതാമസയിടങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരം. 50. ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. 51. രക്തബാങ്കുകളും പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണവും. 52. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേഗമായിട്ട് ഒരിക്കൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി 52 തുടർന്ന് വായിക്കേണ്ടത്. 52. പ്രാണികളെയും മറ്റു വെക്ടറുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ ചുമതലകൾ. 53. ചെറുതും വലുതുമായ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും ജലശേഖരങ്ങളിലും കൊതുകുകളുടെയും മറ്റും പ്രാണികളുടെയും പ്രജനനം തടയൽ. 54. രോഗം പരത്തുന്ന വെക്ടറുകളുടെ പ്രജനനം തടയൽ. 55. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സംഗതിയിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരങ്ങൾ. 54-ാം വകുപ്പിൻ കീഴിൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച വ്യക്തി അതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിനകം അത്തരം നോട്ടീസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിയെടുക്കാനോ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാനോ പരാജയപ്പെടുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക്
നേരിട്ട് അത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ അവലംബിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 56 വെക്ടർ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം. 57 ദുരന്ത ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാണിജന്യ പകർച്ചവ്യാധികളുടെയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളുടെയോ തടയലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെയോ മറ്റു ദുരന്തങ്ങളുടെയോ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന എല്ലാ നടപടികളും സംസ്ഥാന ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ വകുപ്പിലെ യാതൊന്നും 2005 ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നതാകരുത്. അധ്യായം 9 സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലുകളും പൊതുജനാരോഗ്യവും. 58 സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ശുചിത്വവും മറ്റു ക്രമീകരണങ്ങളും. ഒരു സംശയമുണ്ട്. ആ, ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വായിച്ച ഡോക്ടർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ വായിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി തിരുത്തിയതാണോ അത് അങ്ങനെയാണോ? ഓഫീസർമാർ എന്നല്ല, ഓഫീസർ എന്നാണ്. ആ ഓഫീസർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തലങ്ങളിലുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്നാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ തിരുത്ത് അതിനകത്ത് വന്നതല്ല. നമ്മുടെ തിരുത്ത് വരുത്തി ഞാൻ വായിച്ചതുമല്ല. അത് തലങ്ങളിലുള്ള എന്ന് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. 43 സർക്കാർ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വകുപ്പ് വായിച്ചല്ലോ. 43 എന്താണ് പറയുന്നത്? 43 ആണോ 42 ആണോ? സർക്കാർ ഈ പകർച്ചവ്യാധി നിർണയിക്കുന്നതിന് സർക്കാരും ഇവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നോക്കട്ടെ. പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിനുള്ള അധികാരം. അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെന്താണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം? എന്താണ്? സാഹചര്യം അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേക അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യേണ്ടത് പോലും ഈ ഇതിന്റെ കീഴിലാണോ? അങ്ങനെയാണോ വരുന്നത്? സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമേ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റൂ എന്ന് വരുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാഹചര്യം അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ലിനകത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ പോരാ. അത് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലപ്പെടുത്തി കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന് തോന്നിയാൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചേ പെട്ടെന്ന് ഹെഡിങ് മാത്രം വിചാരിച്ചപ്പോഴേ കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർവാധികാരിക്ക് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിന്റെ വരം കൂടി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്. നമ്മൾ ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ വായിക്കണേ? അതെ, വേറെ അല്ലേ? ഗസറ്റിൽ വന്നതാണ് വായിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ 42, 43 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ 53 ആയിരുന്നു. 53 ആയി. ഞാൻ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് കണ്ടപ്പോ അത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് സർക്കാരാണത് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആശ്വാസത്തിന് വകയാണ്. ഏത് വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ഇല്ല. ഈ ബില്ലിനകത്ത് കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളൊന്നും മാറ്റുമെന്നോ കുറയ്ക്കുമെന്നോ അല്ല. മനസ്സിലായി. അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അധികാരം തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നാണ്. ഗവൺമെന്റിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഗവൺമെന്റ് അത് നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ്. നൽകണം എന്നിവര് ബില്ലിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനിയും വീണ്ടും നൽകാൻ ഗവൺമെന്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ 58 എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലും പൊതുജനാരോഗ്യവും. സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ ശുചിത്വവും മറ്റു ക്രമീകരണങ്ങളും.
അവിടെ അത് നേരത്തെ വീട്ടിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ കയറി പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഇത്ര മണിക്കൂർ എന്നുള്ള നോട്ടീസ്, പ്രയർ നോട്ടീസ് അതുണ്ടോ? അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ, വേറെ പോകുന്നതിന് മുന്നറിയിപ്പൊന്നും വേണ്ട. വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ. 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് നോട്ടീസ് വേണം. അത് ശരിയല്ല. 2 മണിക്കൂർ പോരാ, നോട്ടീസേ കൊടുക്കുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ പോരാ. അല്ല, അടിയന്തര ഘട്ടം വന്നു പോയാൽ എന്തോ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അടിയന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ വിവേചനാധികാരമാണ്. അടിയന്തരം ചെങ്കണ്ണ് രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിയാൽ, ഒരു ഉൾവിളി വന്നാൽ ആ സമയത്തും കയറി 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വന്നു കയറാം. മാത്രമല്ല, ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറാണ് പറയുന്നത്. സമിതിയെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലോസിൽ ഇപ്പൊ വായിച്ചതിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സമിതിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു റോളും ഇല്ല. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും ഇത് സമിതിയോടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഇതൊക്കെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കാണ് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. സമിതിയോട് ആലോചിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സമിതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സമിതിയെ കൊണ്ട് ആലോചിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അനുസരിക്കുകയും വേണം. മൊത്തം കല്യാണത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നടത്തും. നമ്മൾ വിളിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മോട് പറയും, ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി അസൗകര്യമുണ്ട്. പറയുള്ളൂ. സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടലുകൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയോ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനമോ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. അതായത്, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ തിക്കും തിരക്കും മൂലം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള അപകടങ്ങളും മറ്റും ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്കായി എത്തിച്ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഇടങ്ങളും. 2, അത്തരം ഒത്തുകൂടലുകളുടെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും വൃത്തിയും ശുചിത്വവും. 3, സുരക്ഷിത കുടിവെള്ളം. 4, അടിയന്തര ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ. 5, സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം ശുചിമുറികൾ ഉണ്ടെന്നതും അവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും. 2, സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലുകൾക്കായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹാളുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ മുതലായ ഇടങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ പരിശോധന ഉടമസ്ഥയോ കൈവശമുള്ള വ്യക്തികളോ നടത്തേണ്ടതും കുടിവെള്ളത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഓടയിലെ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കരുതെന്ന്. മനസ്സിലായോ? അല്ല, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്താൻ അതിന് പറ്റത്തില്ല. അല്ല, നമ്മൾ ഇത്രയും നാളൊക്കെ ഈ ആളുകളുടെ ആഹാരത്തിന്റെ ശുചിത്വം ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ല പാലിച്ച് വേണം കൊടുക്കാനെന്നോ. മനസ്സിലായോ? കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റില്ല. 1000 പേരെ വിളിക്കുന്ന കല്യാണമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശുചിമുറികൾ തയ്യാറാക്കണ്ടേ. അത് മാത്രമല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇനി കല്യാണം ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഓഡിറ്റോറിയംകാരോട് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാന്നാ തോന്നണം. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ദേവരായ ഡോക്ടറുടെ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇയാൾക്കൊരു 10,000 രൂപ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറയാം. എങ്ങനെ? ദേവരായ ഡോക്ടറുടെ മോന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈരാഗ്യം തീർക്കണം. ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടില് പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾക്കൊരു 10,000 കൊടുക്കുന്നു. അയാൾ വന്ന് വീട് പൂട്ടി ഇവരെയൊക്കെ ഇറക്കി വിടുന്നു. ഡോക്ടർ നോക്കിയിരുന്നോട്ടാ. പണ്ടേ നിങ്ങളെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം വീട്ടുകാർക്കല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പം വരരുതെന്നുള്ള ഇതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം വീട്ടുകാർക്കല്ല. ഡോക്ടറെ, കല്യാണം എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, കല്യാണ വീട് അടച്ചുപൂട്ടിയുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ വീട്ടിൽ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ആർക്കും ജലദോഷം പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രക്ഷയില്ല. അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറങ്ങിക്കോ, ഞാൻ താക്കോലിട്ട് പൂട്ടി പോവാ, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് തരാം. അതൊന്നും 5-6 ദിവസം പിടിക്കും. അല്ല, മാത്രമല്ല, വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കല്യാണ വീടിന്റെ വാതിലിൽ നമ്മളൊരു കല്യാണം നടത്തുന്നയാളൊരു ഡോക്ടറെ നിർത്തണം. വരുന്നവർക്കൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ജലദോഷമുണ്ടോ,
ചെങ്കണ്ണുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കയറിയാൽ കല്യാണം മുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇവിടെ രോഗമുണ്ടെന്ന് പോരെ, ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നേരെ ഇവിടെ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്താൽ പോരെ. അത് വലിയൊരു ഇതാണ്. നാളെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്, പ്രതിയോഗികളെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം. രാഷ്ട്രീയം തിരിഞ്ഞ് ഈ രാഷ്ട്രീയവും വൈരാഗ്യവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലേ ഈ വരുന്നവർക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ചെക്ക് ചെയ്യോ ഡോക്ടറെ അസുഖം ഉണ്ടോ? ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറെ. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് ഉടക്കുണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. കല്യാണം വീട് പറയാ, നമ്മളൊരു സമ്മേളനം, പൊതുസമ്മേളനം കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും അത് പറ്റൂല, പറ്റത്തില്ല. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു. അല്ല, എതിർ പാർട്ടിക്കാർക്ക് എളുപ്പമാണ് അത് പൊളിക്കാൻ. അതെ അത് പറഞ്ഞു. അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയാകും. അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം. ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമല്ല, അപ്രായോഗികം. അത് നമ്മള് ഇതിന്റെ സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താം. അതിന് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇത്തരം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ശരിയായ സുസ്ഥിരമായ പോക്കിന് സഹായിക്കത്തില്ല. അതല്ല ഡോക്ടറെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഇത് പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വസാധാരണമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും ബാധകമായൊരു ബില്ലാണ്, ആക്ടാണ് ഇതെന്നാണ് ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിലും ഇതിന്റെ ഹെഡിങ്ങിലും ഒക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ക്ലോസ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും അടിയന്തര സ്വഭാവം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പൊതുജനാരോഗ്യ മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി പോലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ സർവ്വസാധാരണമായ ആരോഗ്യ മാനേജ്മെന്റിനെ പകർച്ചവ്യാധി മാനേജ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റുകയും അതിനെ വരുതിയിൽ വരുത്തുകയും ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും ഈ പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ വരുതിയിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആക്രമണ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോഷവശം. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ. അല്ലേ? എന്നിട്ട് സർക്കാർ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യും. ഇത് കേട്ടാ തോന്നും ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഭയാനകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരണമൊക്കെ കൂടുതലുള്ളത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ പരിഹാസ രൂപേണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ആൾറെഡി എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് കല്യാണങ്ങളും പൊതുചടങ്ങുകളും ഒക്കെ നടന്നു വരുന്നതാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഭക്ഷണ വിതരണവും കുടിവെള്ള വിതരണവും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നു വരുന്നതാണ്. അവിടെ ഒന്നും ഈ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയുടെ ഭീതി പടർത്തിയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ വന്ന് ഇവിടൊക്കെ ഒരു മോഷണം നടന്നാലുടനെ ഇല്ല പട്ടിയം കൊണ്ട് പോലീസുകാർ വരുന്നത് പോലെ വന്ന് നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളും നമ്മളുടെ ഉത്സവങ്ങളും നമ്മളുടെ സമ്മേളനങ്ങളും ഒക്കെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനോ പരിശോധിക്കാനോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും എന്ന് എഴുതി വെക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പകർച്ചവ്യാധി ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി അങ്ങനെ വരുത്തണം. പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഭീതി പടർത്തലും ഇത്തരം ഭീതിതമായ അന്തരീക്ഷത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഈ വ്യത്യാസം. ഇവിടെ സർവ്വസാധാരണ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കല്യാണ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി വെച്ച് തോട്ടിലെ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുവോ? അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയതും പുളിച്ചതും കൊടുക്കുവോ നമ്മൾ? ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ ഇത് പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന, അതിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പകർച്ചവ്യാധി ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു ബില്ലാക്കി മാറ്റി ഒതുക്കി നിർത്തിയാൽ ഇത് പൊതുജനങ്ങളെ കാര്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മറ്റു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കത്തില്ല. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലെന്ന് പറയുകയും ഏത് സർവ്വസാധാരണമായ നിസാരമായ അസുഖങ്ങളെ പോലും
എന്താ അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ഡെമോക്രാസിന്റെ വാളും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ വെട്ടും, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വെട്ടും സൂക്ഷിക്കാൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മല്ലൻ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത്. ഇവരിത് എവിടേക്ക് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് പറയാനും പറ്റൂല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പകർച്ചവ്യാധി കഠിനമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കണമെന്നല്ല ആവശ്യപ്പെടാം. അതെ, അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിനെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലെന്നല്ല, ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ബില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ പിന്നെ ഇത് പകർച്ചവ്യാധി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധി മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ബിൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുകയും അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒതുക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ വാളുമെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ബില്ലിനെ ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലാണെന്ന് പറയുകയും അവിടെ ഇത്തരം തെറ്റായ നിയമങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതായത് ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പബ്ലിക്കിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാവും. മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോ. മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലോ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കേൾക്കുന്നില്ല ഡോക്ടറെ. കൊറോണയില് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകാധിപത്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു ഒരു ലഹരിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൊറോണയുടെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ കൺജന്റിവിറ്റീസിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി സർവാധിപത്യം ഇവരുടെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ നമ്മൾ ആകെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്കിത് പ്രൊഫഷണലായിട്ടും പബ്ലിക്കായിട്ടും ബാധിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്കായിട്ടും പ്രൊഫഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഇത് രണ്ടാക്കി നമ്മൾ തിരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും, കോടതിയിലും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന്റെ ശക്തി കുറച്ച് കൊറോണ പോലെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു ഓഫീസറൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിച്ചോട്ടെ. അല്ലാതെ സാധാരണ മീസിൽസിലും കൺജന്റിവൈറ്റിസിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കബിൾ അല്ല. അതുമല്ല മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക കൂടിയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള കാര്യം. ഡോക്ടറെ, കൊറോണ പോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെയും ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തിരുത്തുകൾ അടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും കൂടെ പരിഗണനയും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചാൽ പോലും അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നിബന്ധന. അതെ, കൊറോണ പോലെ ഒരു അവസരം വരുന്ന സമയത്ത് മോഡേൺ മെഡിസിനോടൊപ്പം തന്നെ ആയുഷിന്റെ സിസ്റ്റത്തിനും അവർക്ക് പറയാനുള്ള പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും പറയുകയും ജനങ്ങൾക്ക് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ആയുഷ് നിയമത്തില് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എന്ത് ചികിത്സയാണ് വേണ്ടതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്തവണ ഗുവാഹട്ടിയിലെ ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ 20% സീറ്റ് ബെഡുകള് ആയുഷിന് വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ആയുഷ് ചികിത്സ വേണമെന്നൊരു രോഗിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആ ബെഡ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആയുഷ് നിയമങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണ്ടേ ഡോക്ടറെ ഈ കേസുകളിലേക്ക്? ആയുഷ് നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആയുഷിന്റെ ആ നിയമങ്ങൾ മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ. ഒരുപക്ഷെ ആയുഷ് നിയമങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവർ ഒരു മുഴം നേരത്തെ എറിഞ്ഞ ഒരു കൊഴിയാണ് ഇതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഹലോ, ഇത് WHO ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയുഷ് ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളാണല്ലോ. ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വേണം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയുഷ് നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട്. മെർജ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, മെർജ് ചെയ്യലല്ല ഇതിന്റെ ലംഘനങ്ങൾ.
ആയുഷ് നിയമങ്ങളെ പരസ്യമായിട്ട് ലംഘിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം. അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആയുഷ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയ, അതല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒളിച്ചു കയറ്റിയ സാധനമൊന്നും അല്ല ഇത്. ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒളിച്ച് പാതിരാത്രി കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോയ സാധനമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നതല്ല ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയ നിയമങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, അല്ല, നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ചട്ടങ്ങളാണ് ആയുഷ് ചട്ടങ്ങൾ. അതിനെ പലയിടത്തും ഇത് ലംഘിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയല്ല, അത് കോടതിയിലും അത് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം. അതോടൊപ്പം സർക്കാരിനെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താം. സർക്കാരിന് അത് കാരണം നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ ഇവർക്ക് കത്തയച്ചതാണ്. ഇത് ആയുഷ് നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ബില്ല് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇവർക്ക് കത്തയച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പരസ്യമായ പലതും മാറ്റിയത്. കഴിഞ്ഞ ബില്ല് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണ്, അത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബില്ല്. അപ്പൊ ആ ബില്ലിൽ നിന്ന് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഇവർ വരുത്തിയത് ആയുഷ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം, അതോടൊപ്പം നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച കുറെ ഭേദഗതികൾ, അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആയുഷ് വിരുദ്ധതയാണ് ഇതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, ജനവിരുദ്ധതയും മുന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയുഷ് നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം. അതോടൊപ്പം പൗരാവകാശം ലംഘിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം. അതോടൊപ്പം കോടതിയെ മറികടക്കാനുള്ള വളഞ്ഞ വഴി ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം. കോടതിക്ക് പോലും ഇടപെടാനാവില്ലെന്ന് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയെ ധിക്കരിക്കലാണ്. അപ്പം അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം. പിന്നെ അത് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു എന്താണ് ഭീകര അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഗവർണർ ലോകായുക്ത തിരിച്ചയച്ചപ്പോൾ ചിലരെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാർ നടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് അത് തിരിച്ചയച്ചത്. അതായത് അഴിമതി ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ചിലർക്ക് സംരക്ഷണം, മന്ത്രിമാർക്കും മറ്റു ചിലർക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് അത് തിരിച്ചയച്ചത്. എന്നാൽ അതുപോലെ അതിൽ ഭീകരമാണിത്. ഇവർ നടപ്പിലാക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കോടതിക്ക് പോലും അവകാശമില്ല എന്ന് ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോടതിക്ക് പോലും അവകാശമില്ലാന്ന്. മറ്റത് നിയമത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്ന, കോടതിയിൽ പോലും അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം. അടുത്ത പോയിന്റിലേക്കും കൂടി കടക്കണം, സമയം പോകുന്നു. പോയോ? ഇല്ല, ഞാനിവിടെ പോവാൻ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. അല്ലെ ബാബുരാൻ ഡോക്ടർ, നമുക്ക് അടുത്ത ഇത് വല്ലാത്തൊരു കേൾക്കുമ്പോ ഒരു വലിയൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥ. 59 ജലവിതരണത്തിനുള്ള സ്വകാര്യ ഉറവിടങ്ങളിലുള്ള നിയന്ത്രണം. 60 അതൊന്ന് വായിച്ചേ. അതിന്റെ വിതരണത്തിനുള്ള സ്വകാര്യ നിയന്ത്രണം. 60 സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യൽ. എന്താണ്? സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം വഴി സംസ്ഥാനത്തെയോ സർക്കാർ പൊതുവായോ പ്രത്യേകിച്ചോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം മറ്റ് അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് വഴി സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെയോ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ അല്ലാതെയോ ഉത്സവ മേഖലയായി അതിൽ പറയുന്ന കാലയളവിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതും പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്. ഇപ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാളും പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുക. എന്താണ് ഡോക്ടറെ, എനിക്കത് ഡോക്ടറെ എന്തുവാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ഉത്സവങ്ങളെ നിരോധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉത്സവങ്ങൾ എല്ലായിടത്ത് കുറച്ച് നിയന്ത്രണം വേണം, ശ്രദ്ധ വേണമെന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉത്സവ മേഖലയായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അതെങ്ങനെയാ വരിക? സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം വഴി സംസ്ഥാനത്തെയോ സർക്കാർ പൊതുവായോ പ്രത്യേകിച്ചോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം മറ്റ് അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് വഴി സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെയോ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ അല്ലാതെയോ ഉത്സവ മേഖലയായി അതിൽ പറയുന്ന കാലയളവിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതും പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്. ആലുവ ശിവരാത്രി
ആ ഏരിയ ഇന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം, ഇങ്ങനെ പാടില്ല, അങ്ങനെ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരം അല്ല, ആലുവ ശിവരാത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഉത്സവവും ആലുവ ശിവരാത്രിയും ഒക്കെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിത പരിപാടിയാണോ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അതല്ല, അത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് അത് ഉത്സവ മേഖലയായതിനാൽ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവം നടത്തുന്നവരോ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല സാറേ, അതല്ല. ഉത്സവ മേഖലയായതിനാൽ അത് ഉത്സവ മേഖലയാണ്. അതുകൊണ്ട് താഴെ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അവിടെ ബാധകമാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊരു വായിച്ച, ഒന്നുകൂടി വായിച്ച, അതല്ല ഈ വായിച്ചത്. നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല വായിച്ച, ഒന്നുകൂടി വായിക്കും. സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വഴി സംസ്ഥാനത്തെയോ സർക്കാർ പൊതുവായോ പ്രത്യേകിച്ചോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം എന്തുവാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വഴി സംസ്ഥാനത്തെയോ സർക്കാർ പൊതുവായോ പ്രത്യേകിച്ചോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം മറ്റധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് വഴി സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെയോ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ അല്ലാതെയോ ഉത്സവ മേഖലയായി താഴെ അതിൽ പറയുന്ന കാലയളവിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതും പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്. ആലുവ ശിവരാത്രിയോ പിന്നെ തൃശ്ശൂർ പൂരോ അല്ല ഇത് ഉദ്ദേശിക്കണം. അല്ലാതെയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തുകൂടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലാതെയോ. ഒത്തുകൂടണമെന്നില്ല. സർക്കാരിന്റെ ഒരു ദിവസം ഒരു വെളിപാടുണ്ടായാണ് ഇത്രയും പ്രദേശം ഉത്സവ മേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാം. നമുക്കൊരു ഉത്സവം, അപ്പം നമുക്ക് അത് തുളുവായിട്ട് ചില ഉത്സവം പ്രഖ്യാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെയോ എന്നൊരു വാക്ക് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടലുമായിട്ട്. അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഓണാഘോഷം പോലെയുള്ള പരിപാടികളെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉത്സവമാണല്ലോ. പരിപാടികളെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, അത് ഓൾറെഡി ഉത്സവമാണ്. തൃശ്ശൂർ പൂരം ഓൾറെഡി ഉത്സവമാണ്. ആലുവ ശിവരാത്രി ഓൾറെഡി ഉത്സവമാണ്. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ ഒത്തുകൂടലുകളുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശൈല ഡോക്ടറെ, ആ ഒത്തുകൂടൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ. ഒത്തുകൂടലോ അല്ലാതെയോ. ഒത്തുകൂടൽ ഇല്ലാതെയും പ്രഖ്യാപിക്കാം. അതൊന്ന് വായിച്ചേ. അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വഴി സംസ്ഥാനത്തെയോ സർക്കാർ പൊതുവായോ പ്രത്യേകിച്ചോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം മറ്റധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് വഴി സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെയോ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ അല്ലാതെയോ കണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ അല്ലാതെയോ. ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണമെന്നില്ല. സംശയമുണ്ടോ? അല്ലാതെ എന്തോന്ന്? അല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ചുമ്മാതെ ഒരു തുളുവിനൊരു ഉത്സവം കിട്ടണ മോശമാണോ? തുളുവിന് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഡോക്ടറുടെ പ്രദേശം ഉത്സവ മേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച തുളുവിനൊരു ഉത്സവം കിട്ടിയില്ലേ? അത് തന്നെ. പാർട്ടി സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സ്ഥലം. അത് ഒത്തുകൂടലുണ്ടല്ലോ. അവിടെ ഒത്തുകൂടല്. സമ്മേളനം ഉത്സവ മേഖലയല്ലല്ലോ. സമ്മേളനം ഉത്സവ മേഖലയല്ല. ഉത്സവ മേഖലയല്ല. അത് അവിടെ ഒത്തുകൂടൽ ഉണ്ട് താൻ. ഇത് ഒത്തുകൂടൽ ഇല്ലാതെയും പ്രഖ്യാപിക്കാന്നാണ് ആ വാക്ക്. അതില് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. സർക്കാരിന് അവരൊരു അവകാശം ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഒരു അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ രീതിക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. ഈ ബില്ല് വഴി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇല്ലല്ല, അതിന്റെ രീതി ഇപ്പോൾ പോയി അവര് അങ്ങ് മുകളിൽ വന്നപ്പോ ഇനി സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അതിന് ഇവര് അനുവദിച്ചതുപോലെ ഒരു രീതിയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അധികാരം എന്തായാലും ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, ഈ ക്ലോസ് വ്യക്തമല്ല. ഈ ക്ലോസ് വ്യക്തമല്ല. അത് ഭാഷാപരമായിട്ടും വ്യക്തമല്ല, അത് ആശയപരമായിട്ടും വ്യക്തമല്ല. അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വായിച്ചാ മനസ്സിലാവുകയേ ഇല്ല. അതാ പറഞ്ഞത്, അത് വ്യക്തമല്ല. അത് നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമല്ലാത്ത ക്ലോസുകൾ എഴുതാൻ പാടില്ല. അത് തെറ്റാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഡോക്ടറെ. ഇത് വായിച്ചാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവൂല. ആ സെന്റൻസേ ക്ലിയർ അല്ല. ആള് കൂടിയാലോ കൂടാതെയോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒത്തുകൂടൽ ഇല്ലാതെയോ അല്ലാതെയോ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒത്തുകൂടൽ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ ഉത്സവമാണ്. അവിടെ ഉത്സവം ഓൾറെഡി ഇല്ല, ഒത്തുകൂടലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആർക്കോ വെളിപാടുണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഉത്സവ മേഖലയാണ്. അവര് തന്നെ വ്യക്തമാക്കി തരട്ടെ ഡോക്ടറെ. കാരണം ഒരു സാമാന്യ ജനത്തിന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണം എന്താണ്. അതെ, എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് വ്യക്തമല്ല. അവരെവിടെയോ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, മലയാളത്തിലാക്കി. വാക്കുകൾ വിട്ടുപോയതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എവിടത്തെയോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ വന്നുപോയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വഴി സംസ്ഥാനത്തെയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തുടർച്ച വേണ്ടേ? അത് കാണുന്നില്ല. സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വഴി സംസ്ഥാനത്തെയോ സർക്കാർ പൊതുവായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നും?
അതല്ലേ പറഞ്ഞ അവരിപ്പോ അങ്ങനൊരു വാചകമുണ്ടോ? അങ്ങനൊരു വാചക ഘടനയുണ്ടോ? അതാ പറഞ്ഞ ആ വാചകം വ്യക്തമല്ല. സംസ്ഥാനത്തെയോ സർക്കാർ പൊതുവായോ പ്രത്യേകിച്ചോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം മറ്റ് അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് വഴി സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെയോ അത് മനസ്സിലാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെയോ എന്തോന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്, എന്തോന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? ഒന്ന് അതെ, ആ ഭാഗം ഒരു സാമാന്യ ജനത്തിന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഇതല്ല. നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണികകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അത് ഒരു സാധനം എഴുതി വെച്ചാൽ അത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവണം, അതെന്ന് തന്നെ അവിടെ എഴുതണം. അല്ലെ അവര് തന്നെ മനസ്സിലാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, വിദഗ്ധർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായാൽ മതി. ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാവൂല. ഇത് ഒരു നല്ല മലയാള മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിലായാലും മതി. ആർക്കും മനസ്സിലാവൂല. എന്തുവാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത്രയും വായിച്ചിട്ട്. അതാണ് സർക്കാരിന് പൊതുവായോ എന്ന് പറയുമ്പോ, സർക്കാരിന് പൊതുവായോ എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ അതെന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സർക്കാരിന് പൊതുവായോ അല്ലാതെയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പൊതുവായോ പ്രത്യേകിച്ചോ എന്ന്. സർക്കാർ പൊതുവായോ പ്രത്യേകിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതാണ് ഡോക്ടറെ. അതിനു മുമ്പ് പറയുന്നത് സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വഴി സംസ്ഥാനത്തെയോ, സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വഴി സംസ്ഥാനത്തെയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തെയോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഡബിൾ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോ പോസിറ്റീവ് ആവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതോ സംസ്ഥാനത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സർക്കാർ ആദ്യത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വഴി സർക്കാരിന്റെ വിജ്ഞാപനം എന്നാണ് അഭിപ്രായം. അല്ല, അത് ഹെഡിങ് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത്, സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യൽ. അത് തന്നെ പറയുന്നത്. അത് എവിടെയായാലും ഒത്തുകൂടൽ, അത് ഉത്സവമായാലും ശരിയാ, പാർട്ടി സമ്മേളനമായാലും ശരിയാ, അല്ലാത്തതായാലും എല്ലാ ഒത്തുകൂടലുകളെയാണ് ഒത്തുകൂടൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒത്തുകൂടലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ അല്ലാതെയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? അതെ, അല്ലാതെയോ എന്നുള്ള വാക്കിലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ അതിലെ ലാസ്റ്റിലത്തെ വരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അതായത് ആ പ്രദേശത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുജനാരോഗ്യപ്രദമായ ആ വരിയാണ് അതിന് അവിടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വരുത്താവുന്നതാണ്, അനുവദിച്ചാലും അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അതല്ലല്ലോ മനസ്സിലാവാത്തത്. ലാസ്റ്റ് വരി നോക്ക്. അവിടെ ഇവിടെ മനസ്സിലാവാത്തത് അതാർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അതെ, ആ ഒരു ഘട്ടം അവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരത്താം. അതായത് ഉത്സവ മേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും എന്നാണ് അവിടെ അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അത് ആർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവൂല, ആ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവൂല. അതപ്പോ ഒരു മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലല്ല, അത് ആർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ക്ലോസ് അല്ല എന്ന് അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് ആർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല, ആ സെന്റൻസും കറക്റ്റ് അല്ല. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇപ്പൊ ഉത്സവ മേഖല അല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തും ആൾക്കാർ കൂടുന്നില്ലെങ്കിലും, ഇപ്പൊ പൊതുജനാധികാരിക്ക് കയ്യിൽ ഒന്നും വീഴുന്നില്ലെങ്കിൽ, തൊട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. ആൾക്കാർ കൂടുന്നില്ല. അല്ലാതെയോ എന്നുള്ളൊരു വാചകം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അല്ലാതെയോ ഉത്സവ മേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ അല്ല, സാമൂഹികമായ ഒത്തുകൂടലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ അല്ലാതെയോ ഉത്സവം പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒത്തുകൂടലില്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഉത്സവം വരുന്നത്? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് ഉത്സവം നടത്താൻ പറ്റുമോ? എന്തോ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ അവിടെ എല്ലാം ആരോഗ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തൊങ്ങലും വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാലും അവിടെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം. നടന്നാൽ അതിനെ ഉത്സവമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം. അത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഡോക്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാലും നിയന്ത്രണം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെവിയില് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ മെത്തണ്ടല്ലേ? അതെ, ചെമ്പരത്തിപ്പൂ വെച്ചോണ്ട് നടത്തിയാൽ അതിനെ ഉത്സവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം. ഏതായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ, വളരെ നല്ല ആൾക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു ബോധവുമില്ല, പൊക്കണമില്ല, ഭാഷാശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത കുറെ യവറ്റകള് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ്. അത് മനസ്സിലാവുന്ന വാക്കുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, വാക്കുകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് പഴയ കരടും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഒത്തു നോക്കട്ടെ. മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്.
സാറേ പറഞ്ഞു. എന്തോ പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് മനസ്സിലായ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒത്തുകൂടൽ ഇല്ലാതെയും അല്ലാതെയും ഇത് പ്രായോഗികമാക്കാം. ഒത്തുകൂടൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രായോഗികമാക്കാം, ഒത്തുകൂടൽ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രായോഗികമാക്കാം. എന്തെന്ന് പ്രായോഗികമാക്കാം? ഈ പറയുന്ന ഈ അധികാരിക്ക് ആ അധികാരി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ പുതിയ പിന്നെ അത് അവിടെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പടർന്നു പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ സാർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല സാർ. സാറ് ഹെഡിങ് കേട്ടില്ലേ? സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യൽ. ഒത്തുകൂടുന്നതിനെയോ ഒത്തുകൂടാതിരിക്കുന്നതിനെയോ ഒത്തുകൂടലായിട്ടാണെന്ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യൽ. സാമൂഹ്യമായിട്ട് ഒത്തുകൂടുന്നതിനെയോ കൂടാതിരിക്കുന്നതിനെയോ ഒത്തുകൂടലായിട്ട് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതാണ്, ചെയ്യാൻ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒത്തുകൂടലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അവിടെ പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നടത്തിക്കോണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ആ ഹെഡിങ് അതല്ലേ? സാമൂഹ്യമായ ഒത്തുകൂടൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യൽ. ഒത്തുകൂടിയാലും ഒത്തുകൂടിയില്ലെങ്കിലും അത് ഒത്തുകൂടലാണെന്ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുക. അല്ല, ഒത്തുകൂടിയാലും അല്ലാതെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. എന്തൊന്നു? ഞാനൊരു കാര്യം വായിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ പഴയ ഇതിനകത്ത് വായിച്ച ചെയ്യാം. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടലുകളും പൊതുജനാരോഗ്യവും സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ശുചിത്വവും മറ്റു ക്രമീകരണങ്ങളും. ഒന്ന്, ഈ ആക്ടിന്റെ 2C വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടലുകൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയോ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനമോ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. അതായത് അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ വായിക്കുന്ന ക്ലോസ് അല്ല ഇവിടെ വായിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശുചിമുറിയുടെ കാര്യം, ആവശ്യമായ ശുചിമുറി വേണം. അത് കുറെ മുമ്പുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നത്. പറയുന്ന ഡോക്ടർ 60-നോട് ഇത് 61. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സാധനം ചുരുക്കി എഴുതിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. 60-നടുത്തുള്ളതാണോ വായിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ? 61. ഇതാരോ ചെമ്പരത്തി വെച്ച പാർട്ടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാ. ചാടി നടന്നാൽ എന്താ അതിനെ ഡോക്ടറെ ഞാനീ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. തൊട്ട് താഴ്ത്തത് വയോജനങ്ങളുടെ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയാം, അതിനത് അവിടെ എഴുതിയ വ്യക്തിയോ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ തിക്കും തിരക്കും മൂലം ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ള അപകടങ്ങളും മറ്റും ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്കായി എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഇടങ്ങളും. അതൊന്ന് വായിച്ച തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് തെക്കും തിരക്കും ഇതേ വാചകം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വായിച്ചു. ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടാ. തെക്കും തിരക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതേ വാചകം തന്നെ എഴുതി ഒരെണ്ണം വായിച്ചു. തൊട്ട് മുമ്പൊന്ന് വായിച്ച 1-2 ക്ലോസിന് മുമ്പ് വായിച്ചു. അതെ, തെക്കും തിരക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തത്. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ, ഇത് ചർച്ച ചെയ്താ നമ്മളും കൂടെ ചെമ്പരത്തി പൂ വയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ശരി. സലിം ഡോക്ടർ, സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ശുചിത്വവും മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളും 58. സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടലുകൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയോ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനമോ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. അതായത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള അപകടങ്ങളും മറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്കായി എത്തിച്ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരാനിടയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഇടങ്ങളും. അത്തരം ഒത്തുകൂടലുകളുടെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും വൃത്തിയും ശുചിത്വവും സുരക്ഷിത കുടിവെള്ളം, അടിയന്തര ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടലിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം ശുചിമുറികൾ ഉണ്ടെന്നതും അവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാണ്. അത് 58. ഡോക്ടർ കേട്ടോ? സലിംകുമാർ ഡോക്ടറെ കാണുന്നില്ല, ഔട്ടായി പോയെന്നു. ചെമ്പരത്തി വെച്ചൊന്ന് പോയി. ഇത് കേട്ട് വട്ടളകി ചെമ്പരത്തി വെച്ച
അല്ല ഈ ഡോക്ടർ ക്ലോസ് പോയോ? സലീം ഡോക്ടർ, ബാബുരാൻ ഡോക്ടറെ, ഈ ക്ലോസ് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലല്ല. ഇതൊരു ആർക്കും അല്ല, ഏതൊരാളിനും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ ജനത്തിന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലല്ല ഈ ക്ലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റൂല എന്നുള്ളത് എഴുതി അത് കടത്തിവിട്. അല്ല അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു 10,000 ഇമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് ഇത് കൊടുത്താൽ പോലും അവരിതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരുമോ? അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സലീംകുമാർ പോയോ? പോയി വായിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോയപ്പം പോയോ? അതല്ലേ പറഞ്ഞ ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് പോട്ടെ, അല്ലെ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകൂല്ല. അടുത്തത് 60 ഇപ്പൊ വായിച്ചത്. 61 വയോജനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, മാരക രോഗമുള്ളവർ. സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലന പരിപാടി. സലീം കേട്ടോ? ഡോക്ടറെ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാളും 65-ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ സമയം കാണില്ല, എല്ലാരും ഒരു തരത്തിലല്ലേ ഡോക്ടറെ. സാറേ, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സാധനം 58-ൽ നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നു. 58. ഇത് 60 വായിക്കുന്നത്. ഈ 58 വായിച്ച് 58 വായിച്ച് കേട്ടോ? സലീം അത് കേട്ടോ? കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നേരത്തെ വായിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ല കൺഫ്യൂസ് തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. 61 ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പരിഗണനയും മുൻഗണനയും. വയോജനങ്ങൾ, കിടപ്പ് രോഗികൾ, മാരക രോഗമുള്ളവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങി പ്രത്യേക പരിഗണനയും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും ജില്ലാ പ്രാദേശിക ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാന്ത്വന പരിചരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലന പരിപാടികൾ അതാത് ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നതും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ദേവരാജ് ഡോക്ടറെ, ഇവിടെ ഒരു വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബില്ല് ഈ തരത്തിലൊക്കെ നടപ്പാക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ വാർഡ് മെമ്പർമാർക്കോ അല്ലെ കൗൺസിലർമാർക്കോ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കോ ഒക്കെ വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കാല്ലേ, ജോലികൾ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. എല്ലാം ഇവര് ചെയ്യും, എല്ലാ കാര്യവും ഇവര് ചെയ്യും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അതാണ് കാര്യം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ആക്രാന്തം പിടിച്ച് എഴുതി 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 അങ്ങ് അറ്റമായി. അതായത് ഇനി ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉറപ്പിക്കണം, ഓരോ ക്ലോസറ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം, ക്ലോസറ്റിനകത്ത് ഇല്ലെന്നൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ ജോലിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ബില്ലിനെ ഇപ്പടി തന്നെ അംഗീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധവും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തോടുള്ള ഈ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ ബില്ല് അപ്പാടെ അംഗീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ദിവസവും ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ വീഴ്ചകളെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, ഇവന് പണി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഈ ആ തരത്തിൽ ഈ കുസൃതി തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ പാർട്ടികൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞ ചോടും. മനസ്സിലായോ? ഞാനൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു, ആരെങ്കിലും എവനെങ്കിലും വന്നു തീർന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു തീർന്ന നമ്മൾ പറയും, ആദ്യം പറയും മാന്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ പിടിക്കണം, പറയണം നമുക്ക് വീഡിയോ പിടിക്കണം ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്ന സംഭാഷണം എന്നുള്ളത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തീർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുക, നമ്മൾ പോയി അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടൊരു കേസ് കൊടുക്കുക, ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന് എന്നെ ത്രട്ടൺ ചെയ്തു, ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക, ഇന്ന് എന്നെ സർക്കാർ തന്നിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളെ കുറിച്ച്. അതെ, സർക്കാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സർക്കാർ തന്നിട്ടുള്ള ഇത് എന്താന്ന് ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൈസൻസ്. KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കക്കൂസും മൂത്രപ്പുരയും ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തേച്ച് ആ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ വീഴ്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ പണി കൊടുക്കാനിരുന്നാൽ നമ്മൾ പണി കൊടുക്കാതിരുന്നാ മതി. ഏവനെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു തീർന്നാൽ
ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും. ഇവൻ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെയൊക്കെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇയാൾ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇയാൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുമില്ല, ഹോമിയോപ്പതിയും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ലംഘിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്നെ അവരോട് തന്നെ പറയുക, എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കോടതിയിലോട്ട് വിടുക, അവനെ ഡയറക്റ്റ് കോടതിയിലോട്ട് വിടുക. അപ്പോൾ കോടതിയിലോട്ട് വിട്ടു തീർന്ന അവൻ ദിവസം കോടതി കയറി ഇറങ്ങണമല്ലോ. പോലീസ് ഒന്നും കേൾക്കത്തൊന്നുമില്ല. അത് അതെന്ന് നമ്മൾക്ക് കോടതി പോവാം, നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തോണ്ട് എന്നൊന്നും പറയല്ലേ. പോലീസ് ഒന്നും അങ്ങനല്ല. ഗവൺമെന്റ് പോലീസിന് ബാബുരായി കേൾക്ക്, അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് പോലീസിനെ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ പോലീസിന് അവർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കണം. ഇന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോലീസിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം. അല്ലാതെ ചുമ്മാ പോലീസ് ഇവര് വിളിക്കുന്നിടത്ത് വരാനായിട്ട് പോലീസിന്റെ ജോലിയല്ല. അതിനൊരു വകുപ്പ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസും മറ്റ് അതിനകത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് പോലീസ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഈ ബില്ല് പ്രകാരം അങ്ങനെയല്ല. ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും ഡോക്ടറെ, അവര് പറയുന്നതല്ല അങ്ങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. ഈ ആക്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോ ഒന്നും ഈ ബില്ലിൽ ബാധകമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ചവറ്റുകുട്ടി കളയേണ്ട സാധനമാണ്. ചവറ്റുകുട്ടിയെ കളയേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരെ മാത്രമല്ല, ഇതെല്ലാം ബാധിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ബാധിക്കണം. ഇവരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് ഇത്. വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഇതുപോലെ ദിവസവും പറയണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അവരെയും ഇവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം കിട്ടുകയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിനേക്കാളും അവർ അവിടെ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചോളൂ. അല്ല, അതൊക്കെ അവർക്ക് കാശ് കിട്ടുകയോ കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മളെ പരിശോധിച്ചു, നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ കുറ്റം സമ്മതിക്കത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ പോയി മറ്റേ കുറ്റവാളിയെ പിടിച്ചിട്ട് വാന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല. നമ്മുടെ ഒരു കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് കൃത്യമായിരിക്കണം, നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൃത്യമായിരിക്കണം. നമുക്ക് കൃത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒന്നും പ്രായോഗികമല്ല ഡോക്ടറെ. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വന്ന് പിടിക്കത്തില്ല. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഹ്യൂമൻ ഡോക്ടർ എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? ആ ബില്ലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലേ, ഇയാൾ അൺക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ നിയമത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. നിയമത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് പോയി തീരുമ്പോൾ നിയമസ്ഥർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ 36 വർഷം നമുക്കിപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, 36 വർഷം നമ്മളിപ്പോ അതല്ലേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർക്ക് ഇതേ വിധത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കാം, ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. കാരണം ഈ എന്താ അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നതും അറിവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറ്റമല്ലല്ലോ. സാർ ഡോക്ടർ തുടർന്നോളൂ. മറിയാമ്മ മാഡം പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച്, അത് നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. അപ്പം നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് ആ രംഗത്ത് വളരെയധികം നല്ലപോലെ പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കണം അത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതയും കൂടെ. അല്ല, അവിടുത്തെ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അല്ല, സാന്ത്വന പരിചരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു. സാന്ത്വനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതെ അത് പറഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ സാന്ത്വന പരിചരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ശരിയാണ്, പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉണ്ട്, പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പ്രോജക്റ്റ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മൾക്കും കൂടെ അതിനകത്ത് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കാണിക്കണം, നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണിക്കണം. ഡോക്ടറെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുക, എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് നോക്കട്ടെ. മാനസികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പരിഗണനയും മുൻഗണനയും. വയോജനങ്ങൾ, കിടപ്പ് രോഗികൾ, മാരക രോഗമുള്ളവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങി പ്രത്യേക പരിഗണനയും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന്
പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും ജില്ലാതലത്തിൽ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാന്ത്വന പരിചരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലന പരിപാടികൾ അതത് ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നതും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. സാന്ത്വന പരിചരണം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ. ശരിയാണ്. അത് വേണ്ടാന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ. അത് നമ്മൾ നടത്താനുള്ള നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തിനാ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മളും ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നാര് പറഞ്ഞു? ഡോക്ടറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഈ സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാംക്രമിക രോഗ നിരോധന ബില്ലിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നിലനിർത്തുന്നത്. ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഇത്തിരിയെങ്കിലും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ മാത്രമാണ്. സാന്ത്വന പരിചരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ അതിപ്പോ ഡോക്ടർ മറ്റേ ശൈലജ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ ബില്ലിന്റെ ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലല്ല. ആക്ച്വലി ഇത് പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന്റെ ആയിട്ട് ഇത് വേർതിരിച്ച് തന്നെ വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. പൊതുജനാരോഗ്യ സെക്ഷൻ വേറെ, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ വേണം ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ. അതിന് ഇവര് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം വന്നത്. ഇപ്പൊ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന്റെ വരുന്നത്? സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഇതാണ്, പ്രത്യേക ഇതും മറ്റേ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് സെപ്പറേറ്റുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ബില്ലിലെ മെയിൻ അപാകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കണം. അത് ബില്ലിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ്, ബില്ലിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിക്കണം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിലന്തി വലയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് വലിയ പ്രാണികൾ ആ വല തന്നെ പൊട്ടിക്കും, ചെറിയ പ്രാണികൾ അതിനകത്ത് അകപ്പെടും. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമുക്കും കോടതിയിൽ പോകാൻ വല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുരുക്കിനകത്ത് ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചെന്ന് അകപ്പെടും. വലിയവൻ ഈ വല തന്നെ, ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ തകർത്തോണ്ട് പോകും. വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകാരെയോ വൻകിടക്കാരെയോ ഒന്നും അല്ല ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. ഇത് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ബില്ലാണ്. ഡോക്ടർ പറയണ പൗരാവകാശമൊന്നും ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഈ വകുപ്പിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ശിക്ഷയില്ല, ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പരാതി കൊടുത്തതിലുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല, ശിക്ഷയില്ല. അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മതി. ഉറപ്പ് വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ താഴെ സബ്ക്ലോസ് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോടതി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉറപ്പ് വരുത്താത്തയാൾക്ക് ഇന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് അതില്ല, ഇവർക്ക് ശിക്ഷയില്ല. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് ഈ ബില്ല് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാത്രമേ ശിക്ഷയുള്ളൂ. ഇയാൾ ഇതൊന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തിയാലും വരുത്തിയില്ലേലും ഇയാൾക്ക് ശിക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഒരു ഭംഗി വാക്കിന് ഇങ്ങനെ വരുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത വായിച്ചോ, അതിനകത്ത് ശിക്ഷയില്ല. അല്ലെങ്കിലും നിയമം ഈ ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശക്തിമാൻ ഈ നിയമം ഒന്നും ബാധകമല്ല. അല്ല, അത് നിയമത്തിന്റെ പണ്ട് തൊട്ടേ ആ വിശദീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചർച്ചയോ ഇവിടെ ഈ ആക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമല്ല. കാരണം ആർക്കായാലും ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മളുടെ പൊതു ക്രമസമാധാന നിയമ ശിക്ഷയും കുറ്റവും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും ഈ ആക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാധകമല്ല. അത് കാരണം ഈ ഇതിലുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവഹാരത്തിനോ കോടതിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല, പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ള 70, 71, 72 വകുപ്പുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആക്ട് നടപ്പിൽ വരിക, ഈ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ആളിനായാലും വലിയ ആളിനായാലും കോടതിയിൽ പോകാൻ വകുപ്പില്ല. വലിയ ആള് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നിഷേധിക്കുകയോ ധിക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരിക്കും അവരുടെ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇതിന്റെ ജൂറിഡിക്ഷൻ, ഈ ബില്ലിന്റെ ജൂറിഡിക്ഷൻ എവിടം വരെ ഉണ്ട്? കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്.
അതെ, കേരള ഹൈക്കോടതി വരെയുള്ളൂ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ. നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലാണ്. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് ചില അധികാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും. അല്ല ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ അല്ല. ഞാൻ മുഴുവൻ പറയട്ടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഹയർ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഇവിടം വരെയുള്ളൂ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സാർ ഡോക്ടറെ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആയിരുന്ന കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതല്ല നമുക്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. ഇത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സെൻട്രലിന്റെ കൗൺസിലാണ്, നമുക്ക് പാർലമെന്റിലാണ് ഇതിന്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ആയുഷ് നിയമമാണ് ഡോക്ടറെ. ഇത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതില് സ്റ്റേറ്റ് വിഷയത്തിലാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന TC മെഡിക്കൽ കൗൺസിലും അല്ല, കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലാണ്. TC മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ നിർത്തലാക്കി. അതെ, അതാണ്. അല്ല, നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അവരായിരുന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നമുക്ക് അല്ല പുതുക്കിയല്ലോ. നമ്മള് ഇന്നാള് പൈസ അടച്ച് പുതുക്കിയില്ലേ? പൈസ ഇടക്കിടക്ക് മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പൈസ ഇടക്കിടക്ക് മേടിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ അതുമല്ല ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ, ഇത് നിയമമായി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇതില് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും അവരെ സഹായിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടുത്തെ പോലീസിനും സർക്കാരിനും അവര് സഹായിക്കേ ഉള്ളൂ. നിയമമായി ഡോക്ടർ പറയുന്ന പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഇന്ത്യ ബില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടറിലാണോ എന്നുള്ള അവകാശവാദം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരാതിപ്പെടുകയോ കേസിന് പോകാൻ പറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബില്ലിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇത് പാസ്സാക്കിയ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ വേണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസിന് പോകാം എന്നല്ലാതെ ഈ ബില്ല് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ബില്ലിന്റെ ക്ലോസ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് അപ് ടു ഹൈക്കോടതി വരെയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയോ ആക്ടിനെതിരെയോ വേണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാം. തീർച്ചയായിട്ടും പോവാം. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ആക്ടിനെതിരെയാണ്, ആക്ടിനകത്തുള്ള ക്ലോസിനെതിരെ അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് വിഷയമാണ് ഹെൽത്ത്. പകർച്ചവ്യാധിയും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് വിഷയമാണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് വിഷയമാണ്. കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന വിഷയം തന്നെയാണ്. അതേസമയം പകർച്ചവ്യാധികളും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീറ്റ് നടത്തുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. നീറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊരു തെറ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ പ്രായോഗികമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം. ഇതിന് നമുക്ക് വെക്കാവുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം, ഈ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് പിഴ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ അധികാരിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾക്കും ശിക്ഷ വേണം എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ പിന്നെ അതല്ലേ ന്യായം? അധികാരി ഇപ്പം വേണ്ട രീതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പരിചരണം നടത്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് മറ്റേ അവിടുത്തെ വൃത്തിയാക്കി ദീപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണം. അല്ല ജനങ്ങളിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടക്കുളം ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് പോലെ ഈ അധികാരിക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കണമെന്ന് ഈ വകുപ്പിൽ എഴുതി ചേർക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയും. മാത്രമല്ല ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പക്ഷപാതപരമായിട്ട് പെരുമാറിയാലോ? ശിക്ഷ നൽകിയില്ലെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടേ? ശിക്ഷ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഒഴിവാക്കണം, എല്ലാവർക്കും ബോധവൽക്കരണം. അതിന് ഈ പ്രാദേശികമായ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് വേറെ സംസ്ഥാന അധികാരിയുണ്ട്. ആ സംസ്ഥാന അധികാരിയുടെ ഒക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് വകുപ്പൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. അല്ലല്ല, അതുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ് അതിനകത്ത് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തദ്ദേശമായ ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ മോശമായ രീതിയിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ വളരെ വശംവദമായ രീതിയിൽ ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് ബ്രൈബ് ചെയ്യുകയോ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ഈ പ്രാദേശിക ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ സമീപിക്കാം. ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ സമീപിക്കാം. പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനെ സമീപിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ന്യായമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പരാതി അല്ല ഇവിടെ. ഈ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയാൽ, നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ശിക്ഷിച്ചാൽ
അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് കോടതിയിൽ പരാതിപ്പെടാനോ കേസ് കൊടുക്കാനോ അല്ല അവകാശമില്ല എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ പോകാൻ അവകാശമില്ല. ഹയർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ. അവിടുത്തെ നീതി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ? ഞാൻ നീതി കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഡോക്ടറെ, കൊടുക്കാമല്ലോ. അവിടുന്ന് പിന്നെ സംസ്ഥാന അധികാരിയുടെ കൊടുക്കാം. സംസ്ഥാന അധികാരിയും ഇതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ കോടതി കേസിന് പോകാനോ ഒന്നും പാടില്ല, അധികാരം ഇല്ലെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ ഇദ്ദേഹം വന്ന് നമ്മളോട് പെരുമാറി, ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് മോശമായി പെരുമാറി ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് നമുക്കൊരു ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അത് അദ്ദേഹം നമ്മളെ തല്ലിയെന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ നിയമത്തെ പറ്റി കൊടുക്കാൻ ഈ നിയമത്തിനകത്ത് വരുന്നതല്ലല്ലോ. ആ നിയമത്തിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നിയമത്തിനകത്തുനിന്ന് മാറി അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പ്രകോപിതനായി പെരുമാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ കേസ് കൊടുക്കാം. മാത്രമല്ല ആർക്കും ആരെ കുറിച്ചും പറയാം. കൊടുത്തു തീർന്ന ഒരു 3-4 കൊടുത്തു തീരുമ്പോ ഇവന്മാരൊക്കെ ഇതും കെട്ടി അങ്ങ് പോവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ചു പറഞ്ഞൂടെ അയാളെ തല്ലിയെന്ന്? അതും പറയാം. എന്റെ സ്ഥലത്താണ് വന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത്. അയാൾ എന്റെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനകത്ത് കയറിയാണ് അയാൾ പെരുമാറുന്നത്. ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ തല്ലാൻ അധികാരമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, നിങ്ങൾ എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറി. നമ്മളെ സമയം കളയണ്ട അതിന്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ന്യായങ്ങളാണ്. അതുമല്ല ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചികിത്സിക്കാനോ ഒന്നും ആരോഗ്യ രംഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറിയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതിന് നമ്മൾ ആരുടെ പരാതി പറയും? പലയിടത്തും പോയി വിരട്ടി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ദേവരായ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാം ഡോക്ടറെ. ഈ 71, 72 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പരാതിപ്പെടാനുള്ള ക്ലോസ് അവകാശം തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ പരാതിപ്പെട്ടാൽ പോരെ, കോടതിയിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കോടതിയെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്, കോടതി വ്യവഹാരത്തെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ന്യായം അതിനകത്ത് വരുമോ? ഇല്ല, വരത്തില്ലല്ലോ. 72, 71 അത് അതായത് ഈ അദ്ദേഹം എടുത്ത നടപടികളിൽ നമ്മൾക്ക്, അതായത് നടപടി എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി ചെയ്യുന്ന നടപടികൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പരാതിപ്പെട്ടാൽ അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തള്ളും. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പകർച്ചവ്യാധി ചികിത്സിച്ചു, അതിന് നമുക്ക് പിഴ ഇട്ടാൽ അത് നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാത്തതോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ പറയാം. ഒരേ സമയം ഇത് പഞ്ചായത്ത് ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നോട്ടീസ് കിട്ടുന്നു ഒരു കാര്യത്തിന്, അതേപോലെ ഇദ്ദേഹവും ഒരു നോട്ടീസ് തരുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ 2 നോട്ടീസിലും 2 തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് പരാതിപ്പെടാം. അങ്ങനെ ഒരു 2 തരത്തിലൊരു ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറയാം എന്നല്ലാതെ കാതലായ ഒരു പ്രശ്നത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ബില്ലിന്റെ ക്ലോസ് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റ് പോലും തിരുത്തണമെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ബില്ലിലല്ല, ഈ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഈ റൂൾസ് വരുമ്പം ആ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുത്തണമെങ്കിൽ അടുത്ത് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ആ തിരുത്തൽ വെച്ച് അത് പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രമേ തിരുത്തൽ വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ അതുകൊണ്ട് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടി അത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എടുത്ത വിധിയൊന്നും ഇപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭേദഗതി വരുത്താം, ഒരു റൂളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താമെന്ന് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അതിനെ പാസ്സാക്കണം. പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മുൻകാല പ്രാബല്യം അതിനില്ല. എടുത്തതാണ്. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ബില്ല് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാഞ്ഞതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ ബില്ല് പ്രകാരം നടപ്പിൽ വരുന്ന നടപടികളൊന്നും ഇതിനു മുമ്പ് നിന്ന നിയമപ്രകാരം എടുത്തതിനെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ഒന്നും റദ്ദ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഇനിയിപ്പം നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും നടപടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഈ ബില്ലിൽ കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട്, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും കൂടി ഇവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിലവിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബില്ല് പ്രകാരം നമ്മൾക്കൊരു ശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അത് നമ്മൾക്ക് കോടതി പോയി വിടുതൽ നേടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരാം. പക്ഷെ നിയമസഭ അതിലൊരു ഭേദഗതി വരുത്തിയാലും അതിന് മുൻകാല പ്രാബല്യം ഇല്ല.
അതല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കൂ. ആ ക്ലോസ് നമ്പർ ഒന്നും ചോദിക്കരുത്. പണ്ട് വായിച്ച ഓർമ്മയാണ്, കാഴ്ചയുടെ ഇതുകൊണ്ട്. അല്ല, മുൻകാല പ്രാബല്യം ഇല്ല. അത് ഇപ്പോഴും ഈ ഗസറ്റിലും നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. അത് ഉണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അതൊക്കെ ഓരോ വാചകവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതല്ല, വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇപ്പം ഹരിയൻ ഡോക്ടറെ, ദേവരായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച വന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കണ്ടു എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിയാൽ അയാൾ ഒരു ശിക്ഷ നമുക്ക് തരുന്നു. ആ ശിക്ഷ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ആ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് എന്നെ അകാരണമായിട്ടാണ് ശിക്ഷിച്ചതെന്ന് പോലും മുകളിലേക്ക് ആവലാതിപ്പെടാൻ വകുപ്പില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ കോടതിയിൽ പോകാൻ വകുപ്പില്ല. കാരണം അയാൾ നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ. ഹയർ അതോറിറ്റിയുടെ എനിക്ക് അപ്പീലിന് പോവാം. ആ സംസ്ഥാന അവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റും. അവിടം വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആള് പറയുകയാണ്, പിന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല, ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് എന്ന് ആ സംസ്ഥാനാധികാരിക്ക് ഈ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ആളിന്റെ ഒക്കെ പറയാനുള്ള അവകാശം. അങ്ങനല്ലേ അതിന്റെ വരുന്നത്? അതെ, പിഴയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പീൽ കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പീൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആൾക്ക് ഈ പിഴ അത് തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ അത് തന്നെ പറയാം. അതിന് നമുക്ക് വേണം, എനിക്ക് 50,000 പറ്റത്തില്ല എന്ന് വേണ്ട, വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി അത് ഇവിടെ തന്നെ തീർപ്പാക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് തീർപ്പാക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി ഇങ്ങേര് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെയും വേണം ഒരു പരാതി കൊടുക്കാം. അതപ്പം അവർക്ക് വേണേ പറയാം, അതിന്റെ അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചതാണ്, അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് എന്നാണ് പറയാൻ സാധ്യത. അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടം വരെ നമുക്ക് പോവാം. അവിടെ കോടതിയുടെ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആനുകൂല്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ് ടു ഈ സംസ്ഥാനാധികാരിയുടെ ഒക്കെ വരപ്പാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ പോകുന്നത്. അടുത്തത് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതിങ്ങനെ 50,000 ആണെങ്കിൽ അത് 20,000 ആക്കി തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാമെന്നല്ലാതെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ വകുപ്പുണ്ടോ? അല്ല, അത് ആ അധികാരി തീരുമാനിക്കും. ഇല്ല, അത് പറ്റത്തില്ല. അതാണ് കാര്യം. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു, എന്നെ അകാരണമായിട്ടാണ് ശിക്ഷിച്ചത്, ഞാൻ 1 രൂപ പോലും അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല എന്ന് ഞാൻ പരാതിപ്പെടാൻ വകുപ്പില്ല. പരാതിപ്പെട്ടാലും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കോടതിയിൽ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി കിട്ടിയേക്കും എന്ന് കരുതി കോടതിയിൽ പോകാൻ എനിക്ക് വകുപ്പില്ല. അതാണ് 71-72 പറയുന്നത്. തർക്കം വേണ്ട. നമ്മൾ ആ വകുപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. തർക്കം വേണ്ട. ആ വകുപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ 1-2 ക്ലോസ് കൂടെയെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് വായിക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം. ഒരു 10:30 വരെയെങ്കിലും വായിച്ചോ. അതേ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. അപ്പൊ 61 അതാണ് വായിച്ചത്. അല്ല, ഈ സ്വാന്തന പരിചരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറിയാമ്മ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുള്ള അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അത് പറയാം. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ, അല്ലെ ഒരു ക്ലോസിൽ തന്നെ 2 വിഷയമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ക്ലോസിന്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം. പോട്ടെ, അടുത്തത് അധ്യായം 11 സാംക്രമികേതര. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം ചേർക്കാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിശിഷ്യ ആയുഷ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും വിശിഷ്യ ഹോമിയോപ്പതിക്കും വളരെ ഫലപ്രദമായി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പറയാം. അതിനെ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ പറയാം. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല. അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകം. അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടറെ, സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം 1. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി സാംക്രമികേതര രോഗം എന്നാൽ 2-ാം വകുപ്പിലെ 1-ാം ഉപവകുപ്പിലെ CI എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങളിലെ നിർവചനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. 2. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം എന്നാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഉൾപ്പെടുന്ന പകർച്ചവ്യാധി അല്ലാത്തതും സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനവുമുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്നർത്ഥമാക്കുന്നു. അതായത് 2.1 രോഗത്തെയോ അപകടത്തെയോ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായ വൈകല്യം. 2 രോഗത്തെയോ അപകടത്തെയോ തുടർന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന ബലഹീനത. 2.3 തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത രോഗാവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബലഹീനത. 2.4 പുനരധിവാസത്തിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള അവസ്ഥ.
കൂടാതെ 2.5 ഭേദമാകുന്നതിന് ദീർഘകാല മേൽനോട്ടവും നിരീക്ഷണവും ആവശ്യമുള്ളവ. ഇവിടാണ് പ്രശ്നം. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം. ഇതാണ് ഈ വക ഡിസീസ് ഒക്കെ നമ്മളാണ് കൂടുതൽ ചികിത്സിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ പിന്നെ മരത്തേന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ കീഴ്ഭാഗം മുഴുവൻ തളർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളവർക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. സ്ട്രോക്ക് പിന്നെ അതായത് ദീർഘനാളത്തെ ചികിത്സയുടെ ഇത് വരുന്ന സ്ട്രോക്കില് അത് വരും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് അവരതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവര് വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് കേട്ടോ. അതിനെ അവരെ ഓരോ രോഗങ്ങളെ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മറിച്ച് അവരത് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. 3 രോഗങ്ങൾ പറയുന്നു സർ. താഴെ പറയുന്നവ സാധാരണഗതിയിൽ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളായി കരുതപ്പെടും. അതായത് 1 പ്രമേഹം, 2 രക്താതിമർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, 3 അർബുദം, 4 ദീർഘകാല ശ്വാസകോശ രോഗം, 5 ദീർഘകാല വൃക്കരോഗം, 6 അന്ധത, 7 ഹൃദ്രോഗം, 8 അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറവി രോഗങ്ങൾ, 9 അപകടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ, 10 മസ്കുലോ സ്കെൽറ്റൽ രോഗങ്ങളും സന്ധിവാതവും, 11 നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, 12 അമിതവണ്ണം, 13 മാനസിക രോഗം, 14 റുമാറ്റിക് ഹൃദ്രോഗം, 15 പക്ഷാഘാതം, 16 കരൾ രോഗങ്ങൾ, 17 ജനിതക രോഗങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത്, ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതിനകത്ത് അവന്മാരത് എങ്ങും തൊടാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവന്മാർക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മറിച്ച് ഈ രോഗത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റ് സംഘടനകളൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, അവരറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഇത്രയും രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഈ ബില്ല് പ്രകാരം നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ പെർമനന്റ് ഡിസീസ്, ക്രോണിക് ഡിസീസസ് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഏത് രോഗമായി ആയുഷ് സിസ്റ്റക്കാര് എസ്പെഷ്യലി ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാര് ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഏത് രോഗമാണ്? ഡോക്ടർ എന്റെ ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? അല്ല ഡോക്ടറെ, ഇപ്പൊ സംശയം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ച അത്രയും ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നിർവചനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സാംക്രമികേതര രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല രോഗം, മാരക രോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള നിർവചനം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പോയിന്റുകൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതും കൂടെ വായിച്ചതിന് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ശരി ഡോക്ടറെ, വായിക്കേ. വടി വെട്ടാൻ പോയതേ ഉള്ളൂ, അടി ഇനിയേ പോയതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി, ആളിനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, വടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. 4 ഒന്നാം ഉപവകുപ്പിലോ 2ാം ഉപവകുപ്പിലോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായ മറ്റേതൊരു രോഗത്തെയും സർക്കാരിന് സാംക്രമികേതര രോഗമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാവുന്നതും ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ സാംക്രമികമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചു അവ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമാണ്. അതെ, ബാക്കി വായിക്കും. എത്ര അതല്ലേ ഡോക്ടറെ, അതിന് ആ വാചകത്തിൽ ഒരു വാക്ക് തെറ്റായിട്ടാ പ്രയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അതെ, തെറ്റാ. സാംക്രമികമല്ല എന്നല്ല വിജ്ഞാപനത്തിൽ തോന്നേണ്ടത്, സാംക്രമികേതരമല്ല എന്ന് തോന്നിയാണ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1-2 ഒന്നാം ഉപവകുപ്പിലോ 2ാം ഉപവകുപ്പിലോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായ മറ്റേതൊരു രോഗത്തെയും സർക്കാരിന് സാംക്രമികേതര രോഗമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാവുന്നതും ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ സാംക്രമികമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം അവ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമാണ്. പറയേണ്ടത് സാംക്രമികേതരമല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ്. കാരണം ഇവിടെ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗത്തെ സാംക്രമികമല്ല എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിഞ്ഞർത്ഥമായില്ലേ? ഇല്ല, അതില്ല. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് ഒന്ന് വായിക്കാവോ? തുടക്കം.
തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം. അല്ല, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ തെറ്റില്ല. എന്താ തെറ്റ്? തെറ്റുണ്ട്. എന്താണ് തെറ്റെന്ന് പറയൂ, എന്താണ് തെറ്റെന്ന് പറയൂ. ഡോക്ടറെ, ഏതെങ്കിലും രോഗം സാംക്രമികേതരമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അതിനെ അല്ല, ഇനി വേറെ ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത രോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ വായിച്ച ലിസ്റ്റിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും പറയുന്നത് സാംക്രമികേതര രോഗമെന്നാണ്. സാംക്രമികേതര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരാത്ത രോഗം എന്നാണ്. തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ വായിച്ച രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ എന്നാണ്. ലിസ്റ്റിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗം ഉൾപ്പെടുന്നെന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഏതെങ്കിലും പകരാത്ത രോഗം ഇനിയും ഈ ഇതിൽ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താത്ത ഏതെങ്കിലും രോഗം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിനെയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിന് അധികാരം ാണ്. അടിയിലത്തെ വാചകത്തിൽ എന്താ തെറ്റ്? അതൊന്ന് വായിക്കുക. ആ പറഞ്ഞതാണ് അത്രയും ശരിയാണ്. ഇനി സർക്കാർ സാംക്രമികേതര രോഗമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാവുന്നതും ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ സാംക്രമികമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം അവ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമാണ്. ആ സാംക്രമികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ്. അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം സാംക്രമികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാ ഒഴിവാക്കുന്നത്? സാംക്രമികമാണെങ്കിലേ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ അതോ വിവരക്കേടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും നമ്മളതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം. അല്ല ഡോക്ടറെ, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് അല്ലാത്ത വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആയിട്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കാം എന്നാണോ ഈ പറയുന്നത്? എന്നല്ലേ എന്റെ വരുന്നത്? ഡോക്ടറെ, ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ അല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി. ആ അസുഖത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമല്ല. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തെ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഗവൺമെന്റിന് തോന്നിയാൽ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവൻ ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലിസ്റ്റ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇനി പകർച്ചവ്യാധിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംക്രമികമാണെന്ന് കണ്ടാൽ, സാംക്രമികേതരം അല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമാണ് എന്നാണ്. വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം, വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. അല്ല, എല്ലാം സാംക്രമികേതരമാണല്ലോ. സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒന്നുകിൽ പുതിയൊരു രോഗം സാംക്രമികേതരമാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംക്രമികമല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം സാംക്രമികേതരമല്ല അഥവാ സാംക്രമികമാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതാണ് അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പറച്ചിൽ അതല്ല. ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ സാംക്രമികമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം. ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് തെറ്റാണ് ഡോക്ടറെ. അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. അത് അന്ന് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചേര്. അത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട. അത് തെറ്റാണ്. ആദ്യം എഴുതി അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സാംക്രമികമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ? അതാണ് പോട്ടെ. അത് ആ വാചകം തെറ്റാണ്. അത് അപ്പോഴേ മാറ്റിയാൽ മതി. ആ സെന്റൻസ് മാറ്റിയത് അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി മാറ്റിയാൽ മതി. അല്ല, ഇത് ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാന്നൊരു ക്ലോസ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല, സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ ചേർക്കാന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ല, അത് ഡോക്ടറെ ഇവർക്ക് ആക്കാവുന്നല്ല. അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിനകത്ത് തെറ്റെന്താ ഡോക്ടറെ? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധിയാണെന്ന് വരുത്തിയാൽ അത് ഈ പകർച്ചവ്യാധി ആകണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ അവർക്കത് മാറ്റാം. സാംക്രമികമെന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റാം. അങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നതിനകത്ത് അങ്ങനെ ക്ലോസ് വന്നാൽ അതിനകത്ത് കുഴപ്പമെന്താ? അതിനകത്ത് കുഴപ്പമെന്തുവാ? കുഴപ്പമെന്ന് പറയണത് അതും വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗത്തിൽ പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ
സാംക്രമിക രോഗം ആകണമെന്നില്ല. വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങളിൽ പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, രോഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ പാലിക്കേണ്ടി വരും. അവരുടെ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ പാലിക്കേണ്ടി വരും. ഡയബറ്റിസിനാണ്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ, അങ്ങനെ അതല്ലല്ലോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ പ്രോട്ടോകോൾ. അതാണ് ഞാൻ അടുത്തത് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്, കേട്ടോ. സർക്കാർ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ആരോഗ്യദായക പ്രതിരോധ രോഗ ചികിത്സ പുനരധിവാസ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാക്കളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇതും പ്രോട്ടോകോളിനകത്തായില്ലേ? അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിനെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ആദ്യം പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു. രണ്ടും തമ്മിൽ സാംക്രമികേതര എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരെണ്ണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വ്യത്യാസമല്ലാതെ ഈ നിലപാടുകളുടെ കാര്യത്തിലോ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ കാര്യത്തിലോ ചികിത്സാ രീതികളുടെ കാര്യത്തിലോ ഒന്നും കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല. ഇതെല്ലാം അവർ തീരുമാനിക്കും, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തീരുമാനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിർണയിക്കും, അവർ നിർദ്ദേശിക്കും, അവർ നടപ്പാക്കും. ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും അവരെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. ഇത് പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗങ്ങളൊന്നും ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതാണ്. ഇതല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നത്. 53 അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ അധികാരം തന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഇവിടെ ആരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതാണ് ഇതിനകത്ത് പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് മൂക്കിന്റെ അവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കും, അടുത്ത് ചത്തുപോകും വെള്ളം. എന്നാലും നമ്മുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാര് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രയാസം. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിത് മറ്റു സംഘടനകളോട് ഈ ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതും കൂടി കാണിച്ചിട്ട് ഇതില് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ അതുപോലെ അതാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ എന്റെ ഒരു ഇതാണ്. അങ്ങനെ ഇത്രയും രോഗങ്ങള് ഇത്രയും രോഗങ്ങള് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഒരു വാചകം കൂടി വായിക്കാനുണ്ട്. കൂടാതെ സർക്കാർ പകർച്ചവ്യാധി അല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള നയങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും രൂപീകരിക്കുകയും അത്തരം നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ മുഖേന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ട് വരുന്നവരെയൊക്കെ അവര് പരിശീലിപ്പിക്കും. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, പാരസെറ്റമോൾ എത്ര ഡോസ്, എത്ര മില്ലിഗ്രാം കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തോണം. ആശാവർക്കർ വീട്ടിൽ വന്ന പാരസെറ്റമോളും കൊണ്ടുവന്ന കൊടുക്കും. ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ. ആശാവർക്കർമാരെ തിരിച്ചുവിട്ട് നമ്മളെ ഏർപ്പെടുത്തും. അതെ, നമ്മളെ ഏർപ്പെടുത്തും. ആശാവർക്കർമാർ വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ കുറവ് നിർത്താൻ നമ്മളെ കൂടി ഉപയോഗിക്കും. നോക്കാനും ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് ഈ രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജിൽ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എത്രയോ വട്ടം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുകയല്ലേ. അല്ല, ഇതിനകത്തെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, അവര് ചികിത്സിച്ച് കുളമാക്കിയതും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം അങ്ങനെ നേരത്തെ വായിച്ചായിരുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതോടൊപ്പം ഈ ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം അതായത് അവര് ചികിത്സിച്ച് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ കുഴപ്പം പോലും ആയാലും അവർ രോഗിക്ക് അവിടുന്ന് വിട്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് 2-3 വാചകം കൊണ്ട് ഈ ബില്ല് തീർക്കായിരുന്നു. ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അലോപ്പതിക്ക് മാത്രമാണ് ചികിത്സിക്കാനുള്ളത്, അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പിഴയാണ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ബില്ല് തീർന്നു. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. നേരിട്ട് മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ തൊടുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റി തൊട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല, അത് നമ്മള് അങ്ങനെ ആ ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയരുത്.
അതവർ ബോധപൂർവം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളെ കെണിയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ, നമ്മളെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ആ കുഴിയിലാണ് നമ്മളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ ആൾക്കാരും വീണിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിയാ. അവരുദ്ദേശിച്ചു അല്ലാതെ വളച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മള് സാധാരണ എന്തിനാ മൂക്കിച്ചെടുത്തതിന് 3 വലത്തെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ പ്രയോഗം ഇവിടെ ശരിയല്ല. ഇതവര് ബോധപൂർവം തന്നെ വരുന്നതാണ്. അത് മതിയായിരുന്നു ഞാൻ പറയാ. ഈ ബില്ല് അത്ര ചുരുക്കായിരുന്നു, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് 24 പേരാ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് അല്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ പോലും. ഡോക്ടർക്ക് ഈ വയസ്സുകാലത്ത് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവർക്ക് പണിയുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ക്ലിനിക്ക് തുറക്കണം, കാശുണ്ടാക്കണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറെ പണിയില്ലാത്തതിന് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവരെ അപമാനിക്കുകയാണോ? ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇത് ഇപ്പൊ ആശുപത്രികളിൽ നാളെ മുതൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചോളണം. ഈ കേരള യാത്ര അല്ല നവകേരള സദസ് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് നവകേരള സദസ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബില്ലിന്റെ ട്രയൽ റൺ ഒരു പക്ഷെ നടപ്പാക്കി വെക്കും. കേരളം ചിലപ്പോ ഒന്നിച്ച് ചിലപ്പോ ഇനി പഴയ പോലെ എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മാസ്ക് എല്ലാവരും വെച്ചോളണം, ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റൂൾ വന്നേക്കാം. പ്രതീക്ഷിച്ചോ? ശരിയാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. പാർട്ടിയുടെ ഇമേജ് അങ്ങേറ്റം ചീത്തയിരിക്കുക. ഇവർ രക്ഷകനായിട്ട് വീണ്ടും അവതരിച്ചേ പറ്റൂ. അതെ, വരും തന്നെ എന്റെ വിചാരം വരുമെന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്ക് വെക്കുന്നതിന് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ആർക്കും എതിർപ്പില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഈ IFPHന്റെ ഫോറത്തിൽ വരുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് കരുതി പബ്ലിക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൊതുധാര ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്കോ ഒന്നും അതൊരു മോശമല്ലല്ലോ, അത് ആവശ്യമല്ലേ, അനിവാര്യ. വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. പിന്നെ വാക്സിൻ എടുത്തോളണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കൊറോണ. ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് നാളെ ഈ ഭാഗം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത്. ഡോക്ടറെ, ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോക്ടറെ, ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തിനാ നമ്മൾ ഇരുന്നത്? നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ ഡോക്ടറെ? ഇത്രയും അല്ല, ഈ 62 ഇല്ല, ക്ലിയർ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മള് എല്ലാവരും അല്ല, നമ്മൾക്കല്ലേ ബോധ്യം വന്നു ഇപ്പോഴല്ലേ? അതെ. മാത്രമല്ല, ഈ 62 എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തീരത്തില്ല, ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് അതിനകത്ത്. അതാണ് 62 ആണ്. നാളെ ഒരു 50 പേര് കൂടുമെങ്കിൽ അപ്പോഴാദ്യം നാളെ വായിക്കണം വീണ്ടും. 50 പേരെങ്കിലും ഉള്ളപ്പോ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നിർത്താം. 10:45. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മുടെ നവകേരള യാത്ര കഴിയുമ്പോഴേ ഹെൽമറ്റ് ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇരുമ്പുപടി. എന്തായാലും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ശുഭരാത്രി നടന്നുകൊണ്ട്. അല്ല, ദേവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ, അവർക്കൊക്കെ UGC പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഡോക്ടറെ, UGC പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. നോക്കിക്കോ. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോളേജും ഇല്ല, പിള്ളേരും ഇല്ല. ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന. വേറെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇല്ല. ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇല്ല. പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? നിർത്തും ഇത് ഡോക്ടറെ. കാര്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാകും. നിർത്തും ഇത്. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, ഹരിഹരൻ സാറെ, നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി, നന്ദി നേർന്നുകൊണ്ട്. അല്ല, ഇവിടുത്തെ വാദ്യന്മാരെ 1-2 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് ഇരുട്ട് കണ്ണ് അടച്ചിരുട്ടാക്കുക ചെയ്യും. അവർക്കിപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാവത്തില്ല. നമുക്ക് സഹതപിക്കാം, അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് തന്നെ, സഹതപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അതെ, ശരി. നമസ്കാരം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ.